ஏமா அது ஸ்டார்டிங்ல பண்ணிட்டு இருக்க போட ஆயிடுச்சு. ஜாயின் பண்ணுங்க. ரீஜாயின் பண்ணுங்க. Yes, I said earlier, coordinator Vetri, Nitish, and Tangamari, Vivek, just note down their names who are attending the drive, so attending the meeting. Yes, I said earlier, just note down the name. Yes, Kavya too. Kavya, just note down the name. Students coordinator, just keep your department students who are attending the session, and when the college reopen, we will have some certifications. This webinar will be start within 2 minutes. So I request the students to take notes, because each webinar, whatever you are attending in the session, you are going to enter in on your resume. So when you are going for interview, if some HR is asking what about that webinar, can you say what is in the network security, what you attended in the webinar, you should able to answer. So the thing is that whatever webinar you are attending, just keep an basic notes on that. If suppose if you are going for interview, whatever things you have entered into your resume, it can be asked while you are attending the interview. So for not name stake, we are conducting this webinar. So please, students, just take a note and pen in your hand, and just ask the basic questions. If the host is asking, just raise the basic questions and make the session interactive. Mr. Krishna, just go back, change your name and with your department. After you can rejoin. I hope Krishna, just change your name and department, and you can join again. You can join again, Mr. Krishna. Yes. Good evening, and you can reply good evening or good afternoon in the chat message. So we can start webinar now. Yes, good evening to all. Thank you, Ravina.
Yes, you can use the chat. If I received all good evenings, we can start the webinar. Geeta Lakshmi waiting for a reply. Kanimoli waiting for a reply. Bhuvan waiting for a reply. Renuka. Yes. Okay. Yes. Good evening, all. And today's session will be a network security, and the session will be handled by Mr. Arun Balaji. And Arun Balaji is working as a principal engineer in Dell. So he has a wide experience of 12 years experience in his industries, and he worked in many famous sectors like Secure Matrix, Mahindra Systems, HCL, Wipro. So he has a wide range of experience across the India. So a specific reason why we connected, I have in touch with Mr. Arun Balaji is that Arun Balaji is not only an industry people, but also he's starting an he's taking care of NGO. He is a board director of Nalbali Kati. Yes, Nalbali Katiங்கிறது வந்து இஸ் an NGO. இந்த என்ஜிஓவை வந்து மிஸ்டர் அருண் பாலாஜி தான் ஃபுல்லா பாத்துக்கிறாங்க. வாட் இஸ் த யூஸ் ஆஃப் என்ஜிஓன்னு பாத்தீங்கன்னா, இட் இஸ் நான் ஃபண்டட் என்ஜிஓ. சரியா? இந்த என்ஜிஓ பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப இன்டீரியர் அந்த மலைவாழ் மக்களுக்கெல்லாம் வந்து எஜுகேஷன் அவங்களுக்கான ஃபெசிலிட்டிஸ் பண்ணி கொடுக்கறதுல இந்த என்ஜிஓஸ் வந்து ரொம்ப நல்லா வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. ஓகேவா? அந்த மூலியமா ஒரு ஒரு கான்டாக்ட் மீடியமா தான் நம்மளோட இந்த சீஃப் கெஸ்ட் வந்து நமக்கு பண்ணாங்க. இவங்க நிறைய விஷயங்கள் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இப்ப ரீசெண்டா புதிய தலைமுறையில கூட அந்த என்ஜிஓ பத்தின ஆர்டிகல்ஸ் எல்லாம் நிறைய வந்துச்சு. இப்ப ரீசெண்டா லாக்டவுன் நடந்தப்போ நம்ம எல்லாரும் நம்ம சிட்டிக்குள்ள இருக்கிறவங்கள பத்தி தான் நம்ம கவலைப்பட்டு நிறைய என்ஜிஓ பீப்புள் வந்து ஃபுட்டு அண்ட் எல்லாம் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணோம். பட் இவங்க எப்பயுமே யூனிக்கா பண்ற விஷயங்கள் என்னன்னா, இவங்க வந்து அங்கெல்லாம் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் ஃபெசிலிட்டியே இல்லை. அந்த இன்டீரியர் அந்த மலைகள் எல்லாம் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் ஃபெசிலிட்டியே இல்லை. ஆனா அங்க பீப்புள்ஸ் இருக்கிறாங்க. ஸோ அங்கெல்லாம் போய் ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டோட சேர்ந்து அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணி இந்த ஃபுட் எல்லாம் கொடுத்து மற்ற பண்ணாங்க. ஓகேவா? ஸோ ஒரு நல்ல பர்சன். இப்போ கூட அவங்க ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம்ல தான் இருக்கிறாங்க. வெபினார் ரீசன் என்ன வெபினார் கண்டக்ட் பண்றோம்னா, வெபினார் விளம்பரத்துக்காக பண்றது இல்ல. தயவு செஞ்சு ஒரு விஷயத்த நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க. இது ஃபோர்ஸ் பண்ணி எல்லாரும் வெபினார் அட்டன் பண்ணணுங்கிற விஷயத்துக்காக இல்ல. இந்த வெபினார்ங்கிற செஷனே வந்து மார்க்கெட்ல என்ன நடந்துட்டு இருக்கு, இண்டஸ்ட்ரி மார்க்கெட்ல என்ன நடந்துட்டு இருக்கு, அதை பத்தி அட்லீஸ்ட் அதை பத்தின எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் உனக்கு தெரியாது. ஏன்னா அவங்க அவங்க எல்லாம் எக்ஸ்பர்ட்ஸ். அவங்க சொல்ற விஷயங்கள் எல்லாமே உனக்கு புரியாட்டியும் அட்லீஸ்ட் இதெல்லாம் இருக்குங்கிற விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கலாங்கிற ஒரு ஒரு இன்டராக்டிவ் செஷன் தான் இந்த வெபினார். வெபினார் கொடுக்குறவங்க எல்லாருமே வந்து அவங்க வீட்டுல எல்லாம் சும்மா இல்ல. எஸ், as a principal engineer, Mr. Arun Balaji is taking care of lot of projects. அவங்களுக்குன்னு ஒர்க் ப்ரெஷர் இருக்கு. அவங்க ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் இருக்கிறாங்க. நம்ம ரெக்வஸ்ட் பண்ணி அவங்கள ஃபாலோ பண்ணி we are getting a permission. சரியா? சோ அந்த வெபினார்ங்கிறது போஸ்டர் போட்டு ஒரு போட்டோ போட்டு நம்ம இதெல்லாம் கொடுக்கறனால இது வந்து ஒரு விளம்பரத்துக்காக இல்லை. இந்த வெபினார் செஷன் இஸ் பியூர்லி ஃபார் யூ. ஃபுல்லா பியூரா உனக்காக தான். என்ன, நம்ம காலேஜுக்கு வந்து சீஃப் கெஸ்ட் வச்சு பேசுவோம். இப்ப அந்த மாதிரி சூழ்நிலை இல்லை. ஸோ வி ஆர் கிவிங் a webinar through ஆன்லைன். ஸோ அருண் பாலாஜி சார் பாத்தீங்கன்னா இஸ் அன் ஒரு எனக்கு இண்டஸ்ட்ரி பீப்புளை விட as a ரைட் ஹியூமனா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சவர். சரியா? ஒரு என்ஜிஓ நடத்துறதுலாம் ரொம்ப சாதாரண விஷயம் இல்ல. 2 லட்சம் 3 லட்சம் சம்பளம் வாங்குறோம், வேலை பாக்குறோம், நம்மளோட ஃபேமிலியை பாக்குறோம்ட்டு இல்லாம ரொம்ப நல்லா பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இப்போ ரீசெண்டா அவர் ஒரு என்ஜிஓக்கு வந்து ஒரு ஒரு ஆசிரமத்துக்கு வந்து இஸ் டொனேட்டிங் சம் இந்த மாதிரி அரிசி பருப்பெல்லாம் அப்ப கொடுத்தாங்க. அப்போ அவரு வாங்க சும்மா போய் போய் பார்த்துட்டு வரலாம் அப்படின்னு கூட்டிட்டு போய் காமிச்சாங்க. சோ அந்த இடத்துக்கு போன பின்னாடி தெரிஞ்சிச்சு அந்த அந்த சாதாரண அது கொடுக்கறது எவ்வளவு ஒரு விஷயம், அங்க அவங்க எல்லாம் எவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்கிற விஷயம் தெரிஞ்சிச்சு. சோ அதுல இருந்து தான் அவர் மேல ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு மரியாதையே கிரியேட் ஆச்சு.
ஸோ நான் ரெக்வஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன் சார், இந்த மாதிரி செஷன்ஸ் கொடுக்கலாம், நெட்வொர்க்கிங் ஓரியன்டா நம்ம எந்த செஷனுமே நம்ம பசங்களுக்கு கொடுக்கல. ஸோ இந்த மாதிரி செஷன் கொடுக்கலாம். நெட்வொர்க் செக்யூரிட்டி முன்னாடி கொடுத்த வெபினார்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சில பேர் வந்து தே கேவ் அன் வெபினார் ஃபார் வெப் டெக்னாலஜி கொடுத்தாங்க. ஸோ டிஃபரெண்ட் ஸ்ட்ரீம்ஸ்ல கொடுக்குறப்போ அஸ் இசி ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அஸ் ட்ரிபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், சிஎஸ்சி ஐடி இருக்கீங்க, ஓகே நெட்வொர்க்கிங்ல சில பேருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும், கோடிங் இல்லாதவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும், அதுல என்ன பண்ணணுங்கிற ஒரு ஐடியாக்காக தான் இந்த இந்த வெபினார். ஸோ சும்மா வெபினார் காதுல கேட்காம மேக் யூஸ் ஆஃப் இட் அண்ட் வி வில் ஆல்வேஸ் இன்டராக்ட் வித் ஹிம். நல்ல இன்புட்ஸ் கொடுப்பாரு. அது இல்லாம ஏகப்பட்ட பி ஸ்கூல்ஸ் கிவிங் அண்ட் ஒர்க் ஷாப், நிறைய ஏகப்பட்ட பி ஸ்கூல்ஸ்க்கு அவங்க போய் வந்து இது கொடுத்துருக்காங்க, ஒர்க் ஷாப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பர்சனாலிட்டி நம்ம கிட்ட வந்து இன்ட்ராக்ட் பண்றாங்கன்னா உன்னோட பங்கும் நல்லா இருக்கணும். சரியா? ஸோ ஆல் தி பெஸ்ட் டு எவ்ரி ஒன் அண்ட் ஜஸ்ட் மேக் அ நோட் ஆன் இட். வி வில் நவ் ஜஸ்ட் நான் அருண்பாலாஜி சாரை இந்த செஷனை எடுக்க சொல்றேன். சார் வந்து எடுப்பாங்க. இஃப் யூ ஹேவ் எனி டவுட் யூ கேன் ஆஸ்க் ஹிம் இன் த சாட். எஸ், thank you Arunbalji sir, this session is for you and thank you so much for giving this opportunity. எங்க ப்ராஜெக்ட் டைமிங் எல்லாமே எனக்கு தெரியும். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ட் எங்க பசங்க இது இந்த செஷன் முடிக்கிறப்போ நெட்வொர்க் செக்யூரிட்டியில இந்த மாதிரி ஜாப்ஸ் இருக்குங்கிறது கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்குவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ திஸ் செஷன் இஸ் ஃபார் யூ சார். தேங்க்யூ ஸோ மச். Thank you Manikandan. Good afternoon everyone. So almost it's going to be good evening. So it's nearing 4 o'clock. So as Mani told, I'm working in EMC. My name is Arun Balaji. I started my career with a system administrator. Now I'm in a leadership, but I never ever I didn't lose my technical skills. So still, since I'm in management side, I didn't lose my technical side. So I want to share knowledge with young people like you guys. So how usually whenever I go to college for a guest lecture or workshop, people used to say that why you are coming all the way from Bangalore. Since I'm working in Bangalore, usually I'll be in Chennai. Most of the time I'll be in Bangalore only. So they ask me why you come down for 400 500 kilometers you're traveling and come down for a lecture. What makes you to push push it? Actually, I'll tell them that see, when I was a student, someone impressed me. Someone give a impression that see, you can do it. You can do it, and this is not a rocket science. It's very easy. So even I'm doing, why can't you? So those kind of people who were like Manigandan for you college, we also had some person, technical and placement officer. Even I didn't recognize his name, but if you see that person, uh, he struggled to got up people from industry, and he brought to us. And uh, that person, he impressed me. So now I'm come back to society to impress young minds of people in India. So that's why I'm here, guys. In positive notes, we'll start this session: network security and career guidance. I believe that you all know about network security, and some of them you gone through the means you have a subject, or you may attend some courses. I believe that today I'm not going to talk about in depth about network security or OSI layer or TCP/IP model. So everything you guys will read in syllabus. So now I'm going to talk about out of syllabus. So whenever you have a doubt or you have some questions, please pause me there. Okay. Uh, See, I want to interactively. I want to run this session. That's why I'm asking if you feel that you are not able to understand, please stop me there. Or if you have really you have a doubt, please pause me. See, you all know that currently we are living in a modern era. Since this computer science, computer are invented less than 50 years, right? Since the security is more concern in earlier days as well. If you see, so before that, we'll see what are the things we are going to see today. So this is the overall thing I'm going to tell in today's session.
security, need of security, computer security, security concepts, vulnerabilities, and what kind of attacks, what is the countermeasures for that. So even career guidance, some intro to Linux. Basically, I'm a Linux administrator, guys. So Linux, I started my see, Linux is invented in 1991. Okay, so by Linux Torvalds. In 2001, I started learning Linux. Okay, after 10 years, I started learning Linux. In Tamil Nadu, I have just give some intro about me. Already money given, so I just 10th last uh, diploma. I completed my diploma. I discontinued my engineering. Okay, I dropped my engineering and I did many courses in Karas like BCA, MSc, then MA in sociology, MA psychology. So now I'm doing MBA. Uh, so why I'm telling, I'm just as a technical person, as a degree holder, I'm on regular. I'm only a diploma guy. When I'm studying a diploma, I started learning. I did my RHC, Red Hat Certified Engineer. So why I'm telling those history, Linux is a very good operating system. We can use Linux as a router. I'll come back when I'll explain about Linux. Kali Linux. Many of some of you not heard about Kali Linux. Kali Linux is the Linux which used for hacking and preventing from the hacking. Pen test, we'll call it as a penetration testing and vulnerability assessments. How to hack? I'll tell you how to hack, how to prevent also. Depends upon your question, depends upon your interest only. I'm going to tell that. I'll give some demos as well if time permits. Already, I guess it is now okay, 3:50. Okay, so we have another. We thought it's 1 hour. I'm in permission, guys. So as Mani told, I'm already working from home. I'm already in shift now. So I got a permission by my senior director. So I'm giving this. If time permits, I'll give a demo. Okay, we'll start with it. So if I missed something, please remind me. Okay, if I missed something, whatever I'm telling, please remind me. We'll see. Since I'm also human, I may forget it. So what is security? In many, if you see in dictionary, in many ways, it will say that it will, it will guard from the risk. It will take out from the risk, from a danger, or if you some people from private guards or a security guard, we'll just call it as a security guard for building, watchman. So those kind of things we'll call it as security, right? So actually, what is security? Security is nothing but in name itself is there for our assets. Whoever means if we want to save our asset, we need to put someone to secure it, right? So likewise in our computer data and service resources, so we need some kind of a security measures, right? So for that we are going for an security. So uh, uh, why really security is necessary? Because we need to protect our asset. Like if you think that see, I doesn't have anything, hardly I'm having two-wheeler, my house, nothing is there in my house, so why you need a security? See, the security is for so that is why even in earlier days we used to have a locker in bank. If people doesn't your house is not secure, you can keep your valuable things in the locker like gold and all those stuff. So in bank they'll have a security, 24-hour surveillance, everything will be there. Nowadays we have CCTV camera, even that CCTV is taken over as a security guard jobs also. Even trade secrets, medical records, we are not bothered in India about trade secrets. Do you guys know what is KFC secret? If you know that, we can run a billionaire business here. So the trade secret is very 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 secure, and it is never ever revealed. Even if you know Ramraj cotton dhotis, you know what is the sales, trade secret for them. So if you know that, you will be a billionaire, right? So they'll secure it, so they need a security for that. So those kind of thing, we need a security. Andrew file system, that's what AIFS. So then whenever we need access, so the guarantee of availability also it's matter in security. So see, I'm going to secure my trade secret, and I'm going to keep it in somewhere in outside of the country or in the sea, under the sea.
So whenever you need to, if you want to refer, it should be availability, right? If it should be available, right? So 99.99% it should be available. So those kind of messes we need to see, right? If when it is coming for a data or a service, we'll call it as, that's what computer security, we'll call it as a computer security. Sorry. So when we are coming for a computer security, we'll consider about hardware, firmware, software, data, service, telecommunication, whatever it is, it's called as a computer security. So nowadays we are calling as a network security because it's connected, it's everything is connected, interrelated, interlinked. So we will call it as network security. So in security, the key concepts are confidently, integrity, and availability. Nowadays, authentication and reliability also they included. But the CAA triad, CAA guys, the CAA, it's not Central Intelligence Bureau. It is CIA. It's a confidentiality, integrity, and availability. So confidentiality, it's nothing but the only authorized user can process the data or a service. Integrity is nothing but data should be maintained in a correct state and nobody should able to access the data. Okay. Availability, the availability, authorized person can access that data at any time, on any point of time. So in simple way, what I if I want to tell, so if you have something, so for example, if you have a gold, you need to keep it in somewhere. If you are keeping in the bank, so the bank should be a secure one. So whenever you reach the bank should be able to access you. In the bank, your locker, only you can access it. Whoever can access, only the branch manager and your nominee or your partner, whoever you are nominating, that person only able to access. So that's why confidentiality, having an authorized, for example, biometrics, thumb printer, double key authentication. So how you are in Google, we have a two step verification, right? So those and all, it is mentioning confidentiality. So integrity, who we need to means file permissions. It's a very best example in computer science. It's a file permissions. Okay. um, Availability, it's as I told, whenever we want to access the data or service, it should be available. So I'll tell you one thing. So our customers are paying thousands and thousands of money for billions of money for securing their data. And say, since I'm working in Dell EMC, you need to know about my company. EMC is the first company invented the storage, guys. Aadhaar card, right? So the Aadhaar card data are storing in EMC. In layman language, when I explaining to my relatives, do you know what is EMC? It's a storage company. They won't able to they won't able to recognize it. So what I used to say, the Aadhaar card wherever, so you, for bunch of for your city or for your town, how many Aadhaar card it will come? It will come lakhs and lakhs, right? So where they'll store it? They'll store it in some computer hard disk. But when you see, talk about our personal PC, it has very less number of GBs, right? So it will be in a very huge super computers storage space that is maintained by EMC. You won't believe me. So when I joined in EMC, yeah, I had a chance to visit Asia's largest R&D center. It is in it is in Bangalore only. So I'm sitting in that exactly the same building where I belongs to. So there they introduced what do you say? 1 terabyte, sorry, 1 gigabyte drive. Okay. So 1 gigabyte drive they introduced. The drive, it should be like this only, guys. So if you're seeing this is a pen drive. Okay, so this pen drive, it's 16 GB, but if you see this card, it belongs to 1 gigabyte. Okay. So uh, so you know that what is gigabyte, right? So the thing is, so when talk about storage, EMC, so the confidentiality and security, integrity also matters. So when the customer is asking for an access, they need to access their system. So if some attacks happen,
automatically the system won't available. So that time we need to pay to the customer, right? Customer for a, we'll talk about I don't want to mention my customer name. I'll talk about ABC customer. The ABC customer is running an online business like Amazon, Flipkart. So they want to access they hosted their the server in EMC. They hosted their data center database, everything. It will be in EMC. When in what is it, usually they'll have a billionaire day, so this kind of thing, right? That time attacks will come, so that some many vulnerability will come. The time the site is down or they're not able to access their database, what will happen? They lose their business. My ABC company will lose their business. That time we need to pay back to them. So that is why we are more concerned about the CAA triad. So integrity, confidentiality, reliability, and authentication. So these are more important, guys. As I told, integrity is a guarantee to the data. Confidentiality, it is authorized people only able to join. Reliability, it is unexpected problems if comes, it should be computer up and running without any problem. Authentication, so guarantees person can access that resource. Who is vulnerable, guys? So what is vulnerable? Anyone? Please open up. Yeah, come on. Who is vulnerable? The person who access file without owner's permission, or that is called vulnerability. Yeah, vulnerability. Okay, but who is vulnerable? So here, the financial institutions, banks like JP Morgan Chase, Morgan Stanley, ABN AMRO, Standard Chartered Bank, so UBS, uh, internet service providers, paramedical. I mentioned many things, right? So multinational companies who were, see, since I told EMC is having a other card data, so anyone can try to hack EMC, right? So who is vulnerable? The answer is everyone on the internet are vulnerable. Who are connecting to the internet are vulnerable. Okay, so as I've okay, so when you're giving a command, please mention your name. I forget who the given the last person name. So the person who told last time the vulnerability, about vulnerability, right? So vulnerability. So vulnerability. It is it's okay. I'll give a chance. What is vulnerability, guys? What is vulnerability? What is vulnerable? We seen who is vulnerable and what is vulnerability. What is vulnerable? See, this vulnerability is a weakness which we can exploit that. So exploit that weakness and we can make as a threat. Okay. So such as an attacker can perform an unauthorized action to a vulnerable system. Okay. The vulnerable is a hole where we can go see, for example, the gate doesn't have a key. It's a vulnerable. It's a threat actually, right? So same way, if we need to find out where is the vulnerability, so that is where the job opening is vulnerable. Say vulnerability analyzed or vulnerable. We used to call the vulnerability analyst. Okay, so we have many openings for that. We need to do a pen test, penetration testing. So we need to test our even whatever the product is, software or your network or whatever it is. We used to say, do a penetration testing or a vulnerability assessment. So that after that only we'll do a hardening. Depends upon the thing, we'll do a vulnerability hardening. So first we'll see what kind of attacks, who is going to attack, why they are going to attack. So whenever I'm talk about this, you guys, I'm sure when I'm studying in diploma, that time itself, even I know in that at that time, my time.
So in this modern era, everyone, even my kid is using a mobile phone, and my daughter is studying in first standard to started studying computer science in first standard onwards. I know that whatever I'm telling you guys are aware of it, but I'm telling how to do it and where we need to do it. How what are the things for your career? While go through the slide itself, I'll mention, for example, in this side you can see need to know networking, web programming, operating system, programming language, and compilers. So whatever I'm talking about in this slide, you need to know these things. Okay. As I told earlier, I'm going to talk about only out of syllabus here. Okay, whatever you studied may it come, but here I'm not going to tell same thing what your lecturers and professors are going to tell. So here something, so how to do it, and where we need to do what kind of, it's just an overview. It's not an in-depth. I'm going to tell about attacks and how what is the countermeasures. It's a very basic things. I am here today. I'm here for giving an career guidance in network security and sorry for the interruption. Okay. Anyway, so some types of attacks here I mentioned, like network, web, OS level attack, and social engineering. In network level attacks, you guys knows that the common attacks, it will come like packet sniffing, man in the middle, DNS hijacking, web attacks, phishing, SQL injection, cross-site scripting. Even some of them, if EC people, triple E people not aware of it, I'll just explain them in later. OS OS applications, like how, what is the difference between OS and application? OS is an operating system. Application will OS is operate the system. It's a manager for the system. On top of it, application will work, right? As of like application, we call it as MS Office as an application, MS Word, MS Excel. So those are applications. Okay. Even for that those products, we have people will attack you through virus, trojan, worms, rootkits, buffer overflow. It's not a social networking, guys. Social engineering, do you know what is social engineering? Social engineering, by opening up the your neighbor or your friend, or in a chat. Earlier days in 2000, and before 2000 and all, we used to chat in Yahoo. That day, you காதலர் தினம் படம் பார்த்திருக்கீங்களா? I guess you guys not aware of it. In காதலர் தினம் movie, we used to chat. We used to chat and date with girls. That time in 2000. So those time, we easily do a social engineering. Even now, I can easily able to access. Sometime last 2 months before, I saw a movie in Prime, Amazon Prime or Netflix. I forget about it. Dulquer Salman's latest movie, I forget in Tamil. There they used to say that what is her name? It should be how to open this your mobile, how to access your mobile, what is your pattern, what is your name? My name is Nancy. Then it should be a N. Okay. So easily they are predicting it. It's social engineering. By asking your personal details, we easily, I'll have an example how, what is social engineering. I'm not able to explain about this social engineering, but anyway, I'm having example for that. Then not all hackers are evil. Even there are hackers like save the country. In movies you used to see that, right? Some rootkitties try to hack it. Some people will prevent it. Ethical hackers, some consultants, as I told, penetration tester, vulnerability assessments, researchers. Many people are not real hackers. They're called as white hackers. I'm having a slide for how many, what kind of types of hackers as well. Network attacks, as I told, packet sniffing. So guys, if you feel that I'm going very fast, please let me know. If you're not able to understand, please let me know. Packet sniffing is nothing but, you guys know that in network, data will transfer as a packets only. So in network, they used to sniffer a packets
and they come to know what is the data and everything. So when you're sending from your college, it will go via the proxy, right? So after proxy, it will cross the firewall, then first internal firewall, then external firewall, then it will go to router, then router will route it to the exact destination. You know what? So whenever the router routes, that time somebody will, if packet sniffing, we used to, my one of my friend, he C did a project in packet sniffing in C sharp. Okay, in diploma. So whatever I'm telling, we all did in diploma. Even my first virus which I created, it is in my ninth standard. Okay, I'll tell you all those stories. So the packet sniffing is very basic things. We can easily do that in the internet. A man in the middle attack, it is nothing but between the server and client. We used to, again, it's kind of a sniffing only. We'll get the data from the center, and we'll modify the data and we'll send it to the uh, receiver. Okay, so that's called mal in the middle attack. Then again, the receiver is sending a data. We'll get it and we'll modify that, and we'll send it to the center. Okay, so then DNS hijacking is, again, it's using a router. So malicious sites, instead of genuine sites, will send a malicious sites. So web attacks, it's a phishing, SQL injection, cross-site scriptings are very famous. So as you told, guys, I mentioned here, need to know. Please note it down, or if you want, you can just refer it. I'm not every slides, it's there. I'm not going to read over there. So phishing is nothing but by mistake, if instead of ICICI Bank, instead of ICICI, you forgot to mention the last I. It will take you to the exact web page like ICICI Bank. Okay, so when you enter your details, it will the bad people have your detail, and they'll try it in the exact bank, and they'll do like that. Okay, sorry guys, this social engineering I come to know now. Who all watched Jamtara in Jamtara series in Prime Video, Prime, Amazon Prime? I guess it came in Netflix. I forgot about Jamtara. Okay, who were aware of it, for your mom or dad? They'll get a phishing calls, right? They'll get a call saying that, hello, madam, we are calling from your bank. Could you please tell your debit card number? Or some people will call, sir, you won a lottery. We are going to give a gift for you. Since last time you visited our mall, our shop, we given you are selected for this lucky draw. So those kind of things is social engineering, guys. Just like that. That's why I went back. For me, it is feel I'm only guy who's speaking in front of a camera. So please open up, guys. Whenever I'm giving a workshop or a guest lecture, many people will be there and they'll interact. It will be, for me now, it's a very different experience, guys. Please open up. So I will come back to topic phishing. Phishing is nothing but, as I told, instead of giving the actual canonical name or DNS name, if you mismatch or typo, then it will change actually. So guys, if you're typing in a chat, I'm not aware of it. I'm not looking out the chat. Uh, Please speak out. Okay. Okay. So now, yes, Akash, you raised your hand, please. Sir, sorry, sir. By mistake, I have raised. Sorry for interrupting. Oh, okay, okay, okay. Thank you. So SQL injection, guys, I'll show you how SQL injection will work. I already. Um, so see, in SQL, do you know what is SQL, guys? Come on, do you know what is SQL?
SQL is a structured queried language. Okay, some kind of a database. No, see, thing is, Mm, yeah, structural query language. So if you see, whenever earlier days we used to use SQL, Microsoft SQL. In Linux we have MS SQL. So in SQL, when you are giving a query, like how select star from user where user ID, if you give a user ID, what it will do, it will fetch the user ID from the database and it will display. Okay, that is how the SQL works. You know what? So SQL habit, not only SQL, many database, many languages has some. If you're telling a true statement, it will run. The true statement, it will run, and it will allow you. When it is a true statement, it will allow you. One equal to one, it's a true statement. Then it will allow you. Okay. Likewise, if you see here, uh, when the login page, if you you find out it is from SQL, we can easily hack. In earlier days, most of the company they use SQLs only. Okay, in earlier days, in sense, after Foxflow, recently, I'm talking about 19 years, 15 years before. Even MySQL they are using. Here, nowadays, SAP is using HANA, um, MongoDB. MongoDB. It's not MongoDB. It's a MongoDB. Oracle. You heard about Oracle, right? DB2. There are many database, many unstructured database, structured database. You guys may, I guess you RDBS, DBS, everything will be there in subject, right? Like that in SQL is it's a very keen database language. So which used to using a PL bar SQL. So earlier days we used to have it in all kind of startup companies, in even banks. When you're giving a query like this, when you enter the query will go, the username and password is matching. See, the username and password is matching, then it will allow you. And if it is a true statement also, it will allow you. The true statement, it will be like this, then it will allow you. Okay, I'll show you in practical. I took a website. So this website, one sec, just refresh it. Sorry, why it is not refreshing? Yeah, it's got refreshed. So now it is initiated. So no session established. Rendering login page. The login page it came. If you are giving your username and password, it will try to log in here. The logs it will show here. See, server started, initially initiated. So I'm giving ASA at 1.com, 2.com, and password. I give an ASA. I'm giving login. Set unauthorized here. Checking. See how it is checking. Finding user in database. No such user. Reported this user is invalid. Right. Again, it is re-entering the login page. Okay. Now I'm giving a true statement. One equal to one, or kind of. So this blah. It is for it will confuse the database, or one equal to one command. I'm just copy pasting this. See, here you can able to see that, right? Checking supplier details, finding user in database, other details confirmed, establishing session. If you see the bank account, available balance, present balance, if you want, you can transfer the fund as well. Okay. So this is a demo website which I found in uh, on Google. Okay. So SQL injection, it will be like this only. So sorry guys, this video is not working. They removed from the YouTube. So cross-site scripting also same. Cross-site scripting. I'll show you how we did a cross-site scripting in actual sites. I'm a pen tester, guys. I'm a pen tester. Um, I did many pen testing reports. I'll show you the reports also if time permits.
cross-site scripting of the same JavaScript used to do that for a data theft. We'll come to virus. So as I told, I created on virus in ninth standard. No, in 1990, so in 95 and 98 operating system, Windows 98 and Windows 95. So we used to have Win.30, we have Windows 32, right? Like that, we used to have Windows 32 folder. In that, we have .ini file, .bat file, Win32.ini. So if you go there, what you'll do whenever you try to log in or whenever you start the system, uh, for your kind information, there is no user login in Windows 98 and 95. Whenever you log in, the Windows 32.ini file will run. It's a bat file or it's an executable file. It will run. What I did, I just edited that file using a right click, open with Notepad. I control all, delete. Means delete means I removed everything in that file, and I mentioned del space star dot star, and I saved it. What will happen? Anyone? Are you with me, guys? Okay, so if you feel shy to uh, okay, so Tamil சொல்லிட்டுங்களா? I guess you guys not understand in English. Shall I speak in Tamil? Sir, program will be not open, sir. No. Who's that? Can you mention your name? Akash. Akash. No. So what will என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, so when I opened that win32.ini, right click it, open in Notepad, I deleted that whatever existing thing. I mentioned del dot del del space star dot star, and I saved it. After reboot, what will happen? As I told, எப்பவுமே ரீபூட் பண்ணும்போது தான் அந்த ஃபைல் வந்து ரன் ஆகும், கரெக்டா? ஸோ அது அந்த பூட் ஆகும்போது அந்த ஃபைலை ரெஃபர் பண்ணி அந்த ஃபைல் ரன் ஆகும்போது அந்த ஃபைல என்ன கமாண்ட் கொடுத்துருக்கோ அந்த கமாண்ட் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆயிருச்சு. அந்த கமாண்ட் இட் இஸ் எம்எஸ் டாஸோட கமாண்ட். டெல் ஸ்டார் டாட் ஸ்டார்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா எல்லாத்தையும் டெலீட் பண்ணிருச்சு. த ஹோல் சிஸ்டம் காட் கரப்டட். My after 10th standard, in my first day diploma in computer engineering in Nachimuthu Polytechnic in Pollachi. In first day college, we used to have Floppy. You know Floppy? Floppy is a storage device. It used to have 3.14 MB. Okay, the storage size is. In all system, I insert that. I replaced the Win.32 file. So when they rebooted the system, the first day itself, the whole they had a 30 system. The 30 system went down the first day itself. Even hymum.sys, there is a file called hymum.sys. If you remove that hymum.sys, the boot it's a bootloader hymum.sys in 98. The server, the OS won't load. Okay, so this is called it's a, what I told earlier. It is a kind of a virus. So which if you want to if you want to spread it, you can write a script for separately for that. That time in that age, I am not able to. I'm learning to how to write a programming. Still, I'm not it succeed. So those kind of things we can. So whatever I mentioned here, you need to know computer architecture and programming for creating a virus. That is true. Even if you doesn't bother about programming, you need to know computer architecture to write a virus code. Okay. So when you do a reverse engineering, we used to call malware reverse engineering. There is a separate term called malware reverse engineering. Just Google it after this session. You come to know what are opportunities is there for malware reverse engineering. Sorry guys, I'm not able to என்னால தமிழ்ல வந்து டக்குன்னு பேச முடியலைங்க டெக்னிக்கலா பேசுறதுனால. So if you are not able to understand, please let me know. I'll explain it in Tamil. Okay, please don't hesitate. As I told, virus is a piece of code. It automatically reproduce itself. Okay, so நீ எவ்வளவு தடவை கில் பண்ணாலும் automatically it will reproduce. It will store in a boot sector.
it will mostly it will store in a Brooks sector. It is a executable file. It will store in it will hide, it will be in hide. So if it will come, it will be spread like anything. ஏர்லியர் டேஸ் முதல்ல எல்லாம் வந்து நாங்க ஃபிளாஃபி யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்த காலத்துல நீங்க அந்த ஃபிளாஃபி போட்டீங்கன்னா வைரஸ் வந்துரும். we used to have antivirus. nowadays also in pen drive they used to say, right, நீ வைரஸ் இருக்கா உன் பென் டிரைவ்ல, என் லேப்டாப்ல போடாதெல்லாம் சொல்லுவாங்கல்ல. it will spread like anything. Okay. That's why we are called as a virus. And in documents macros and all is there, right? Web pages we used to have scripts like javascript kind of things. So for that also we used to, you can create a virus. Worms, it's nothing but it's also kind of an virus. It won't attack in a um, single computer or as a single device. It will be in everywhere. It will kind of it will slowly it will do its work like buffer overflow. What is buffer overflow? If you know, if you learn Java, you come to know about the garbage collection. Why we are going for Java? Why we are creating a separate, we are compiling it, what is the object size, what is the class, everything, right? So why we are making a code in a very thin, very small size, the buffer is matters. Buffer is nothing but our RAM, our case, our cache memories. Okay, everything in CPU, RAM. So our OS, when you reboot, you're starting your system, it will store it in a RAM only, right? So think about it. If uh, people defaultly, I since I know that what is hymum.sys, that's why I removed the hymum.sys. If I come to know where the hymum.sys will sit in RAM, I can block that RAM particular what is the area. What will happen? Never it will store the hymum.sys. It allow hymum.sys to store in a RAM. That is called buffer overflow. There are many attacks in buffer overflow, file sharing, configurations, many things in it will in using worms we can do it. That usually it will affect in a network, the neighbor LAN and many kind of WAN. It will affect. And backdoor Tor Jones. Whoever do you guys seen one sec, guys? Okay, whoever seen Try movie? Try English movie. யாரெல்லாம் ட்ராய் படம் பார்த்திருக்கீங்க? ட்ராய் படம் யாருமே பார்த்தது இல்லையா? இன்னும் விஜய் டிவில போடல, தமிழ்ல டப் பண்ணி. கரெக்டா? If you see in Try movie, ட்ராய் அப்படிங்கிற ஒரு மூவி வந்து அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா டார்ஜனை பத்தி சொல்லியிருப்பாங்க. டார்ஜ் கடைசியில வந்து அது அந்த பேர் தான் வந்து அந்த கடைசியில வந்து ஒரு நாட்டு மேல படையெடுத்து போகும்போது அந்த நாட்டு ராஜாவோட இளவரசன் செத்து போயிடுவான். சரிங்களா? அப்ப அந்த நாட்டு ராஜா வந்து சொல்லுவாரு, என் பையன் செத்து போயிட்டான், நீங்க எல்லாம் வந்து இப்ப படையெடுத்து வர வேண்டாம், நாங்க நல்லா இருக்கிற நிலைமையில படையெடுத்துட்டு வாங்கன்னு ரிக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்பாரு. தென் தே ஆல் வென்ட் பேக். அவங்க போயிட்டாங்கன்னு நினைச்சிருப்பாங்க. அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க கடற்கரையில ஒரே ஒரு குதிரையை நிறுத்திட்டு போயிருப்பாங்க. அவங்க அந்த குதிரையை வந்து ஓகே இவன் வந்து ஒரு நல்லிணக்கமா அந்த குதிரையை நிறுத்திட்டு போயிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த குதிரையை ஊருக்குள்ள எடுத்துட்டு வருவாங்க. எடுத்துட்டு வந்து இவங்க எல்லாம் வந்து என்ஜாய் பண்ணி வச்சுட்டு இவங்க எல்லாம் நைட் எல்லாம் தூங்க போயிருவாங்க. அப்ப என்ன ஆகுன்னா அந்த குதிரையில இருந்து நிறைய பேர் இறங்குவாங்க. குதிரைனா பெரிய குதிரை பொம்மை. அதுல இருந்து நிறைய பேர் இறங்கி வந்து அந்த எல்லாத்தையும் கொண்டு வருவாங்க. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் டார்ஜான். ஓகே, டார்ஜான் ஹார்ஸ். Sorry guys, my manager is pinging, so that is why I stopped sharing it.
Okay, so backdoor Tarjan rootkits. What it will do now? So you don't know whether it is coming to your system or not. So your network, you don't know how it will come. So where it will store. But suddenly, what it will happen? One good day, it will try to attack. Okay, so you may think that you cannot find identify which is causing the issue. So ஒரு 2 நாள் 3 நாளைக்கு முன்னாடி நீங்க வந்து ஏதாச்சும் சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்கலாம். லைக் இன் யுவர் ஃபோன், இஃப் யூ சி கேண்டி கிரஷ் சம்திங் கேம்ஸ் எல்லாம் நீங்க விளையாடுறீங்கல்ல. இன் பேக் அண்ட் வாட் இட் வில் டூ நோ. ஸோ இன்ஸ்டால் பண்ண உடனே அட்டாக் எல்லாம் பண்ணாது. டக்குன்னு ஒரு கொஞ்ச நாள்ல வந்து ஒரு ஒரு வாரம் கழிச்சு ஒரு மாசம் கழிச்சு நீங்க இன்டர்நெட் கனெக்ட் பண்ணும்போதோ இல்ல வந்து நீங்க நீங்க எதை பண்ணும்போதோ அவங்கள அறியாமையே வந்து உங்களோட டேட்டாவை எல்லாத்தையுமே வந்து சக் பண்ணி எடுக்கும், உங்க பேட்டரியை சக் பண்ணி எடுக்கும். ஸோ அந்த சமயத்துல வந்து நீங்க ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆயிருவீங்க, சட்டனா என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் நீங்க முதல்ல ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி இன்ஸ்டால் பண்ண சாஃப்ட்வேரா இருக்கும், இல்ல நீங்க வேற எங்கேயாவது கனெக்ட் பண்ணிருப்பீங்க. ஸோ டார்ஜான் வந்து இட் வில் டூ லைக் தட் ஒன்லி. ஸோ சம் மிட் நைட்ல வந்து அட்டாக் பண்ணும், பேக் டோர் வழியா வரும். எப்பவுமே வந்து அது நம்ம யோசிக்கிற மாதிரி ஹேக்கர் யோசிக்கவே மாட்டான். ஹேக்கர்ங்கிறது வேற யாரும் கிடையாது, உங்களை மாதிரி ஒரு காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் தான். சரியா? ரொம்ப சின்ன பையன். யூ 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 எவர் ஹர்ட் அபவுட் தன்மை பக்ஷி? தன்மை பக்ஷி தன்மை பக்ஷிங்கிறவன் வந்து உலகத்திலேயே இருக்கக்கூடிய யங்கஸ்ட் ப்ரோக்ராமர். 8 வயசுல கோடிங் எழுத ஆரம்பிச்சான். இஸ் நவ் இஸ் 13 வயசு 14 வயசு நினைக்கிறேன். இஸ் ஐபிஎம்ல வந்து அவனுக்கு 10 வயசுலயே வந்து தி கிவன் a டைரக்டர் பொசிஷன். ஓகே. ஸோ தன்மை பக்ஷி, he started his own யூடியூப் சேனல் இன் ஏஜ் ஆஃப் 9. ஓகே. ஸோ அவன் வந்து அல்காரிதம் அந்த மாதிரி நம்மளுக்குலாம் ப்ரோக்ராம் எழுத தெரியாத மாதிரி நம்மளாம் இருக்கோம்ல. ஸோ நம்மளுக்கு வந்து எப்படி ப்ரோக்ராம் எழுதுறது, யூசிங் அன் அல்காரிதம், டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர், சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங். ஸோ அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப கடினமான சப்ஜெக்ட்ல. ஸோ ஹீல் மேக் இட் ஈஸி. இந்த அல்காரிதம்லாம் வந்து மேத்தமெட்டிக்கல் கால்குலேஷன்ஸ் அது இதுன்னு வச்சு he'll teach us how to write a rootkits. Tarjan, everything he'll do. His name is Tanbai Bakshi. நீங்க நோட் பண்ணி வச்சு கூகுள் பண்ணி பாருங்க. So social engineering, guys, you can please read it, then you'll come to know. ஓகே, புரிஞ்சுச்சா உங்களுக்கு? ஸோ இந்த மாதிரி சேட் பண்ணும்போதெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி உங்களையவே கேட்பாங்க. ஐஆர்சி இஸ் நத்திங் பட் an இன்டர்நெட் ரிலே chat. What is the port number for that? IRC is a protocol. You need to know the port number. Okay, so now we'll go to, as I told, social engineering. வந்து I'm not a dump guy. I won't share my passwords. I'm not keeping my password as very easy. So don't think that the hackers also dump guys. They are very very smart. They know what you do, where you'll go. ஸோ எல்லாமே படத்துல வந்துருச்சு இப்போ. சரியா? ஸோ வாட் எவர் வி சா இன் அவர் டைம், அவங்க எல்லாமே படத்துல வந்து, ஈவன் தமிழ் படத்துல வந்து அதெல்லாம் சொல்றாங்க. சரிங்களா? ஸோ இட்ஸ் வெரி, டோன்ட் திங்க் தட் இட்ஸ் வெரி ஃபன்னி, இட்ஸ் ரியல் ஆக்சுவலி. ஓகே. ஸோ ஐ சஜஸ்ட் யூ கைஸ் டு வாட்ச் மிஸ்டர் ரோபோட். மிஸ்டர் ரோபோட் இஸ் a series in Prime Video. மிஸ்டர் ரோபோட் நான் வந்து படம் பார்க்க சொல்றேன். as I told, I'm not teaching a syllabus சப்ஜெக்ட் ஹியர். அவுட் ஆஃப் சிலபஸ் பாத்தீங்கன்னா படத்துல வந்து நிறைய வந்து வரும். சரியா? சோசியல் இன்ஜினியரிங் பெஸ்ட் இஸ் ஜம்தாரா சீரீஸ். ஜம்தாராங்கிற ஒரு கிராமத்துல, பீகார்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு கிராமம். ஜாம்செட்பூர் எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ராஞ்சி, ஜாம்செட்பூர், அது மாதிரி ஜம்தாராங்கிறது ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட்ல வந்து ஒரு ஹோல் கிராமமே வந்து இந்த ஃபிஷிங் கால்ஸ் வருது இல்ல உங்களுக்கு மொபைல்ல. ஸோ அந்த கால் வந்து ஜம்தாராங்கிற கிராமத்துல இருந்து தான் வருது. அந்த ஜம்தாராங்க கிராமத்துல வந்து எப்படி நடக்குது, என்னென்ன மாதிரி நடக்குங்கிறத படமா எடுத்து வச்சிருக்காங்க. பாருங்க முடிச்சா.
Okay, so we'll move, guys. Password attacks. Password. You guys knows that we have many tools for attacking a password. Dictionary attacks. So there are many softwares to attack the passwords. Earlier days, even now we are doing it. So for cracking the PDF passwords, we can use a dictionary attacks. There is a software to attack a, password. It will automatically generate the passwords and will do that. Rainbow tables methods. We have softwares for that attacking the password. That is why your password should be very complicated. So here I mentioned data structure, algorithms, and cryptography. So you need to know what is cryptography. As we already discussed about this vulnerability, right? So vulnerability and threatening. Since it's already 4:30, I'm quickly running, guys. So you this countermeasures also, if you see everything nowadays we have a countermeasures. And don't think that when you're thinking that they are giving a virus as a free antivirus, don't think they'll give a free antivirus. Do you think the gaming companies are giving for free to play the game? Don't think that. Okay, so யாருமே வந்து பணம் இல்லைன்னா வந்து ஆஹ் என்ன சொல்றது, பணம் இல்லாம எதுவுமே பண்ண மாட்டாங்க. சம் மோட்டிவ் இட் வில் பி தேர். பப்ஜி கேம்ல விளையாடுறீங்கல்ல, ஸோ அவன் வந்து உங்களை விளையாட விடுறது, சும்மா விளையாட விடுறது வந்து எதுக்கு அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு அவ்வளோ கிராஃபிக்கலா எல்லாம் டிசைன் பண்ணி நம்மளுக்கு ஃப்ரீயா விளையாட விடுறான்னு நினைச்சிட்டு இருக்கீங்களா? மை வைஃப் யூஸ் டு பிளே திஸ் கேண்டி கிரஷ். ஓகே, நான் ரொம்ப நாளா சொல்லிக்கிட்டே இருந்தேன். ஸோ இட் இஸ் நாட் குட். நீங்க இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா சம்திங் பேக் எண்ட்ல வந்து எது நடந்துட்டு இருக்கும். அந்த மாதிரி அவன் என்ன ஆகுது அப்படின்னா, அவங்க எதுவுமே பண்ணாம அந்த அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் ஆயிருக்கிறதுனால ஆட்டோமேட்டிக்லி இட் வில் ஸ்டார்ட். அவங்க ஹேக்கர்ஸ் வந்து அவங்க ரூட் கிட்டீஸ் மூலயமா அவங்க டேட்டாவை அவங்க என்னென்ன தேவையோ அவங்க இதுல இருந்து பண்றாங்க. நாங்க எங்களால வியூ பண்ண முடியுது. பட் we are not able to control it. Okay, so everything whatever the countermeasure softwares also, it is not reliable. So what you need to do, we need to do our own things on the precautionary measures. If we want to prevent from the attack, we need to do ourselves. I'll tell you how to do that. How to see vulnerability systems even we already discussed, but I'm telling you. So virus rootkit is only solution worms antivirus softwares. That too you need to pay for it. So without any enterprise software, without enterprise softwares nothing will work. Okay, for beta versions it won't work. Okay, in enterprise software only it will really work. Okay, then yeah, so here internet security, as I told, there are many things: port scanning, buffer overflow, denial of service, DDoS. We used to call DDoS malicious code spoofing, man in the middle attacks. So trojans, replay attacks, the many things are there in internet security. When we come to denial of service, distributed denial of DDoS, you may heard about it. You know, IRCTC is a website in India to use to book a train ticket புக் பண்ணக்கூடிய வெப்சைட் ஐஆர்சிடிசி. காலையில 10 மணிக்கு டிக்கெட் ஓபன் பண்றதுக்கு லாகின் பண்ணணும். சரியா, 10 மணிக்கு தான் ஓபன் பண்ணுவாங்க. சரியா, கவுண்டர் ஓபன் பண்ற மாதிரி ஆன்லைன்ல 10 மணிக்கு தான் ஓபன் பண்ணுவாங்க. ஈவன் இன் த DDoS denial of service, how it came no 1994 or 92, how PUBG you are playing. And the earlier dates itself with PUBG க்கு ஒரு ஃபர்ஸ்ட் வெர்ஷன் இருந்துச்சு. பப்ஜிலாம் 2.0 மாதிரி இப்போ ரீசெண்டா வந்தது. எலியர் அந்த கேம்ல வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, ஒரு 100 பேர் விளையாடுறாங்க, 99 பேர் விளையாடுறாங்க அப்படின்னா ஒரு ஆள் தான் ஜெயிக்க முடியும். கரெக்டா? ஸோ அப்போ தேல் டினை த சர்வீஸ். 98 பேர்த்தோட சர்வீஸை வந்து டினை பண்ணிடுவாங்க. அவங்களால எதுவுமே பண்ண முடியாது. ஆட்டோமேட்டிக்லி 99வது ஆள் வின் பண்ணிடுவான். கரெக்டா? அதே மாதிரிதான் ஐஆர்சிடிசில வந்து ஒரு ஒரு சர்டன் சுச்சுவேஷன்ல இவ்வளவு பேர் லாகின் பண்ணலாம்னு. எப்படி நீங்க லாகின் பண்ணாலும் 10 மணிக்கு சர்வர் பிஸின்னு வரும். எதுவுமே பண்ண முடியாது. இந்த ஏஜென்ட்லாம் இருப்பாங்கல்ல, அவங்களுக்கு டிக்கெட் கிடைச்சிடும். எப்படி அப்படின்னா, டிடாஸ் அட்டாக். அவங்க வந்து யாரெல்லாம் லாகின் பண்றாங்களோ அவங்களுக்குலாம் வந்து சர்வீஸ் டினை பண்ணிடுவாங்க. ஆட்டோமேட்டிக்லி அவங்களோட செஷன் வந்து ஓப்பன் ஆகி அவங்களால ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். ஸோ ரொம்ப நாளா அது நடந்துட்டு இருந்துச்சு. அப்புறம் கவர்மெண்ட் வந்து இப்போ நவ் இட் பிகம் நார்மல். நவ் தே பிரிவென்டட் இட். ஓகே, so here we have types of hackers: script kiddies, junior hackers, blue hat hackers, green hat hackers.
as we told, black, white, gray. They categorized in three things. So depends upon this black. There the black hackerலயே advanced black hacker இருக்கான், சூசைட் ஹேக்கர்ஸ் இருக்கான். சூசைட் ஹேக்கர்ஸ்னா மாட்டிட்டாலும் பரவாயில்லன்னு சொல்லி ஹேக் பண்றவங்க. லைக் உன்னை போல ஒருவன் ஒரு படம் பார்த்தீங்களா? ஸோ இஸ் அ சூசைட் ஹேக்கர். ஓகே. ஒயிட் ஹேட் ஹேக்கர்ஸ், ரெட் ஹேட் இருக்கு, ரெட் ஹேட் ஹேக்கர்ஸ், நேஷனல் சப்போர்ட்டட் ஹேக்கர்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரிலாம் நிறைய ஹேக்கர்ஸ் லெவல் இருக்கு. கிரே ஹேட்ல வந்து ரெண்டு ரெண்டு பக்கமே இருப்பாங்க. ஓகே. ஸோ ஹவு டு சி செக்யூரிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரிப்டோகிராஃபி, அந்த கவுண்டர் மெசேஜ், ஆன்டிவைரஸ் சாஃப்ட்வேர், ஃபயர் வால், எல்லா அட்டாக்குக்கும் வந்து வி ஹாவ் அ கவுண்டர் மெசேஜ். ஓகே. கிரிப்டோகிராஃபி இஸ் நத்திங் பட் நம்ம கோடிங்ஸை டிஃப்ரெண்ட் வேஸ்ல வந்து அனுப்புறது. ஸ்டிக்னோகிராஃபின்னு ஒன்று இருக்கு. படம் மூலியமா வந்து நீங்க வந்து டேட்டாவை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம். வி கேன் ஈஸிலி கேப்சர் தட் ஆக்சுவலி. ஸோ எர்லியர் டேஸ் ஜாக்கின் ஜான் படத்துல வந்து தீவிரவாதிகள் வந்து மெசேஜ் அனுப்பிக்குவாங்க. ஸோ யாருக்குமே தெரியாது ஜாக்கி ஜான் படத்துல என்ன போகுதுன்னு சொல்லி. ஒன் ஃபைன் டே இந்தியன் கவர்மெண்ட் ஃபவுண்ட் அவுட் தட் unnecessarily people are spreading this picture. We need to find out. எப்படி வாட்ஸ்அப்ல ஒரு போட்டோ எல்லாரும் ஃபார்வர்ட் பண்ணிட்டே இருப்போம்ல, ஸோ அது மாதிரி இந்த பிக்சர்ல வந்து மெசேஜ் வந்து அனுப்பலாம். சரிங்களா? So that is sticknography. Cryptography also is kind of, it's coming under cryptography. Securing networks is nothing but we need to hardening. We need to do a hardening, server hardening, network hardening, antivirus. Firewall, we have software firewall and hardware firewall. In Linux, we have a default firewall. Even earlier days, we used to have IP tables as a firewall. My college project is firewall using IP tables only. Safe computing, it's by education only it will come, not downloading unsafe website. நம்ம சொன்னா கேட்க மாட்டோம். பிளே ஸ்டோர்ல போய் அன்ஆத்தரைஸ்டு அப்ளிகேஷன்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்றது, நாட் ஓப்பன் த அட்டாச்மெண்ட்ஸ், ட்ரஸ்டட் வெப்சைட், அதெல்லாம் நம்ம கேட்க மாட்டோம். பட் நீங்க அது கேட்கல. ஃபார் யூ இட்ஸ் ஓகே. when you coming to if you are representing a big company, multinational MNC, so then you are doing it, then they'll remove you in a first day itself, very first day. What you learn, infosec, information security class, when you join in MNC. Okay. So infosec very 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 key in MNCs. So cryptography, it's secure coding. So mathematics, cryptographic protocols, it's all very interesting. So I'll show you something here. இக்மா, இக்மா மிஷின் இன் நீங்க இது கூகுள் பண்ணி பாருங்க. இக்மா மிஷின் சொல்லிட்டு வேர்ல்டு வார் 2. எஸ் சார், சொல்லுங்க. எஸ். எஸ். ஓகே. இப்போ ஆக்சுவலி பாத்தீங்கன்னா எங்க சிஎஸ்சி அண்ட் ஐடிக்கு வந்து கிரிப்டோகிராஃபி அண்ட் நெட்வொர்க் செக்யூரிட்டின்னு ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்கு. ஜெனரலி சில பேர் படிச்சிருப்பாங்க. ஸோ ஆக்சுவலா அவங்க எல்லாமே வந்து தே வில் கான் த்ரூ தியரி கிளாஸ். எல்லாமே எல்லா ஆர்எஸ் அல்காரிதம், அந்த அல்காரிதம் எல்லாமே படிச்சிருப்பான். ஆனா எல்லாம் தியரியா படிச்சிருப்பான். கேன் யூ எக்ஸ்பிளைன் தெம் வாட் இஸ் கிரிப்டோகிராஃபி, இது ப்ராஜெக்ட்ல எப்படி ரியல் டைமா யூஸ் பண்றாங்க, இந்த என்கிரிப்ஷன் டிகிரிப்ஷன்லாம் எதுக்காக அப்படிங்கிற ஒரு ஜெனரல் ஒரு ஓவர்வியூ, சும்மா அது என்னன்னு தெரிஞ்சுட்டா அவன் படிச்சதுக்கும் நீங்க சொல்றதுக்கும் ரியல் டைமுக்கும் இருக்கிற மேட்சிங் தெரியும். இதுல 90% ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்றாங்கன்னா கிரிப்டோகிராஃபி அண்ட் நெட்வொர்க் செக்யூரிட்டி மேபி உங்களுக்கு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா சிஎஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து அல்காரிதம்ஸா ஏகப்பட்ட அல்காரிதம்ஸ் படிச்சிருக்கான், பரீட்சையில எழுதியிருக்கான். ஆனா அவங்களுக்கு என்ன தெரியல அப்படின்னா அது ரியல் டைமா நம்ம எங்க யூஸ் பண்றோம், எதுக்காக அது படிக்கிறோம் தெரியாமயே 90% ஏ கிரேட்ல வாங்கின ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய இருக்காங்க. சோ இப்போ நீங்க நெட்வொர்க் செக்யூரிட்டில இருக்கறனால வாட் இஸ் தட், நீ படிச்சது என்ன, அந்த அல்காரிதம்ல என்னங்கறத ஒரு ஷார்ட்டா சொல்லிட்டீங்கன்னா இட் வில் பி வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் them. கரெக்ட். ஓகே, ஷூர். தேங்க்யூ மணி, நான் கண்டிப்பா சொல்றேன். ஸோ நம்ம வந்து இந்த இக்மாவை பத்தி பார்த்துட்டு இருந்தால, இக்மா மிஷின். ஸோ இக்மா மிஷின் வந்து எவ்ரி நைட் 12 o'clock வந்து they'll change the setting. ஃபர்ஸ்ட் இக்மா மிஷின் வந்து இட் இஸ் யூஸ்ட் பை நாசிஸ், ஜெர்மன் ஹிட்லரோட கவர்மெண்ட் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஃபார் கம்யூனிகேஷன். ஸோ நீங்க வந்து நான் எல்லாமே வந்து படத்தை தான் கோட் பண்ணுவேன். சரிங்களா? நிறைய படம், இங்கிலீஷ் படம் எல்லாம் வந்து இப்போ ஸ்பைன்னு சொல்லி ஒரு சீரியல்ஸ் வந்துச்சு நெட்ஃபிளிக்ஸ்ல, ஸ்பை. அது முடிஞ்சா நீங்க அந்த சீரீஸை பாருங்க. ஓகேயா? ஸோ லாக்டவுன்ல தான் இருக்கீங்க, அந்த படங்கள்லாம் பாருங்க. இக்மா மிஷின்ஸ்க்கு வந்து இந்த இன்டிமேஷன் கேம் சொல்லி படம் வந்திருக்கு. இக்மானே ஒரு படம் வந்திருக்கு. ஸோ கீழே பார்த்தீங்கன்னா நான் மென்ஷன் பண்றது இன்டிமேஷன் மிஷின். ஸோ இந்த படம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஒரு கவுண்டர் மெஷர் யூஸ் பண்ணுவாங்க இக்மா மிஷினுக்காக. ஃபர்ஸ்ட் இக்மா மிஷின் வந்து எவ்ரி நைட் 12 o'clock வந்து அவங்க செட்டிங்கை சேஞ்ச் பண்ணுவாங்க. செட்டிங்கை சேஞ்ச் பண்ணிட்டு
காலையில 6 மணிக்கு வந்து அவங்க மெசேஜ் அனுப்புவாங்க. எல்லா ட்ரூப்ஸ்க்கும் வந்து அவங்க எங்கெங்கலாம் ஜெர்மன் ட்ரூப்ஸ் இருக்கோ அவங்களுக்கு வந்து மெசேஜ் அனுப்புவாங்க. அவங்க கிட்ட என்ன ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல வந்து இங்கிலாந்தோட கப்பல் நின்னுகிட்டு இருக்கு. இந்த எக்ஸாக்ட்லி இந்த இடத்துல கப்பல் நின்னுட்டு இருக்கு. நீங்க வந்து ஃபயர் பண்ணுங்க இந்த லொகேஷனுக்கு அப்படிங்கிற மெசேஜ் அனுப்புவாங்க. இங்கிலாந்துக்காரங்க வந்து அந்த மிஷினை கவுண்டர் பண்றதுக்காக ரொம்ப ட்ரை பண்ணுவாங்க. அவங்களால கடைசியில கிறிஸ்டோபர்ங்கிற மிஷின் கண்டுபிடிச்சு அதை இப்படி கவுண்டர் பண்ணுவாங்க. பட் அந்த ப்ராசஸ்ல வந்து அந்த படத்துல சொல்லுவாங்க எப்படி வந்து இந்த எக்மா மிஷின்ஸ் ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அது தட் இஸ் கால்ட் கிரிப்டோகிராஃபி. கிரிப்டோகிராஃபிங்கிறது நம்ம என்ன சொல்ல வராங்கிறது யாருக்குமே தெரியாம சொல்லறது தான். ஓகேயா? ஸோ அதுக்கு நம்ம நிறைய மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்றோம். ஃபார் பப்ளிக் கீ, பிரைவேட் கீ, எஸ்எஸ்எல் கனெக்ஷனு. ஸோ ஹேசிங் இஸ் நத்திங் பட் இட்ஸ் அ ஃபிங்கர் பிரிண்ட் டாக்குமெண்ட். ஸோ என்கிரிப்ஷன் டிகிரிப்ஷன் யூ நோ தட் ரைட். என்கிரிப்ஷன் என்ன, டிகிரிப்ஷன் என்ன? என்கிரிப்ஷன் என்னென்ன அல்காரிதம் யூஸ் பண்றோம், சிமெட்ரிக், அசமெட்ரிக் அதெல்லாம் நீங்க பார்த்துருப்பீங்க. என்ன லேமன் லாங்குவேஜ் நான் சொல்றேன் கேளுங்களேன். என்னன்னா ஒரு சென்டர் வந்து ஒரு ஃபைல் அனுப்பும்போது அந்த ஃபைல் வந்து யாருக்குமே பேக்கெட் ஸ்னிஃபர் பண்ணக்கூடாது, டிஎன்எஸ் அட்டாக் ஆகக்கூடாது, யாருமே அதை வந்து எடுத்து பார்க்கக்கூடாது. ஃபர்ஸ்ட் வந்து அதுதான் ரொம்ப முக்கியமா இருக்கும். ஸோ டெஸ்டினேஷனுக்கு சோர்ஸ்ல இருந்து டெஸ்டினேஷன் அனுப்புறான்னா அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அப்போ வந்து என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இங்க ப்ராக்டிக்கலா சொல்லும் போது நான் இங்க சொல்லியிருப்பேன். மோஸ்ட்லி இன் ஆஃபீஸ் வி யூஸ் டு யூஸ் எஸ்எஸ்ஹெச் செக்யூர் செல். நீங்க காலேஜஸ்ல எல்லாம் வந்து டெல்நெட் யூஸ் பண்ணுவீங்களா, அது மாதிரி செக்யூர் செல். டெல்நெட்டுங்கிறது டிசிபி ப்ரோட்டோகால் யூஸ் பண்ணக்கூடியதான். யூடிபி யூசர் டேட்டாகிராம் ப்ரோட்டோகால், டிசிபி எல்லாம் யூஸ் பண்றீங்களா? ஸோ அது மாதிரி யூசர் டேட்டா ப்ரோட்டோகாலுக்கு வந்து ஆர் லாகின், டிசிபிக்கு வந்து டெல்நெட். செக்யூர் செல் ஸ்கிரிப்டிங்க்கு வந்து சாரி செல்லுக்கு வந்து செக்யூரிங் ஸ்கில்க்கு வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நீங்க என்ன எப்போ என்ட்ரன் டேட்டா அனுப்பிச்சாலும் இங்க வந்து என்கிரிப்ட் ஆகி அதோட டெஸ்டினேஷன்ல வந்து டீக்ரிப்ட் ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்லி. பப்ளிக் கீ, பிரைவேட் கீ ரெண்டும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்க ரெண்டுமே பிரைவேட் கீ யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நான் உங்களுக்கு அந்த டிவைஸ் இருந்தா காமிப்பேன். வென் ஐ யூஸ் டு ஆஃபீஸ்ல லாகின் பண்ண உடனே நான் ப்ராக்டிக்கலா காமிக்கிறேன் பாருங்க. லாகின் பண்ண உடனே என்ன இது பண்ணா எனக்கு வந்து டிஃபால்ட்ல ஏலியர் வி யூஸ் டு ஹேவ் டிவைஸ். நீங்க விபிஎன் பார்த்திருக்கீங்களா? மென்ஷன் ஆயிருக்கு, பாக்குறீங்களா? ஆர் ஏபிள் டு வியூ மை ஸ்கிரீன்? விபிஎன் தெரியுதா உங்களுக்கு? இங்க வர்ச்சுவல் பிரைவேட் நெட்வொர்க். எஸ் ஓகேயா? சார். ஓகே. ஸோ நான் இப்போ இதை கனெக்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா இட் வில் ஆஸ்க் மீ ஃபார் அ பாஸ்வேர்டு. ஓகேயா? ஸோ எங்களுக்கு வந்து முதல்ல வந்து ஹார்ட் ஹார்ட்வேர்ல கொடுத்துருந்தாங்க செக்யூர் டோக்கன். இப்போ சாஃப்ட் டோக்கன் ஆகி போச்சு. இதான் ஆர்எஸ்ஐ டோக்கன். ஆர்எஸ்ஐங்கிறது ஒரு கம்பெனி. ஓகேயா? நான் இங்க பின் கொடுத்தேன் அப்படின்னா இது இந்த டோக்கன் பாஸ்கோட் வந்து எவ்ரி 60 செகண்ட் ஆர் 1 மினிட் 60 செகண்ட் வந்து அது சேஞ்ச் ஆயிட்டே இருக்கும். ஓகேயா? இது எனக்கு மட்டும்தான் தெரியும், யாருக்குமே இது தெரியாது. இது தெரிஞ்சாதான் அதில் லாகின் பண்ண முடியும் இந்த நெட்வொர்க்ல. ஓகேயா? ஸோ இப்போ இந்த நெட்வொர்க்கை நான் கனெக்ட் பண்ண உடனே பாருங்க அக்செப்ட் பண்ண சொல்லுது. See, this is a restricted area. Access only authorized to Dell approval personals. ஓகே. ஸோ நீ இதை அக்செப்ட் பண்ண உடனே நான் என்ன டெல்லில் இருக்கக்கூடிய எல்லா இதையுமே ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். இப்போ என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா இதை பாருங்க கனெக்ட் ஆகிட்டு இருக்கு. எஸ்டாப்ளிஷிங் கனெக்ஷன் விபிஎன் கனெக்ட் ஆன உடனே இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்லி என்னோட பேக்கெட்ஸ் எல்லாமே வந்து என்கிரிப்டட் ஃபார்மேட்ல தான் போகும். ஓகேங்களா? ஸோ எல்லாமே என்கிரிப்டட் ஃபார்மேட்ல தான் போகும். நான் வந்து பாருங்க இது ஆட்டோமேட்டிக்கலி சேஞ்ச் ஆயிருச்சு. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்லி இது பாஸ்கோட் சேஞ்ச் ஆயிருச்சு பாத்தீங்களா? கைஸ் ஆர் யூ தேர்? ஓகே. ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் டிஸ்கனெக்டிங் அகைன். ஸோ இப்போ நீங்க லாகின் பண்ணும்போது வேற ஒருத்தவங்களும் லாகின் பண்ணா உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வருமா சார்? இல்லப்பா, இது வந்து எனக்கு கொடுத்துருக்கக்கூடிய இதுதானே. இந்த ஆர்எஸ்ஐ வந்து டோக்கன் வந்து அந்த ஆர்எஸ்ஐ டோக்கன் இருக்குல்ல, இது வந்து என்னோட ஐடிக்கு இருக்கக்கூடிய டோக்கன். ஸோ இது எனக்குன்னு ஒரு செஷன், எனக்குன்னு தனியா அருண் பாலாஜி அப்படிங்கிறவருக்கு இந்த ஐடியில இருந்து வந்துச்சு அப்படின்னா அந்த டோக்கன் இன்ஃபர்மேஷன் காமிக்கிறாங்க. இந்த நம்பர் டோக்கன் நம்பர்ல இருந்து வந்துச்சு. இந்த டோக்கன் நம்பர் அவங்களுக்கு தெரியல என்ன கோடு ஜென்ரேட் ஆகும்னு. இது ரெண்டும் மேட்ச் ஆனாதான் லாகின் பண்ண விடும். ஸோ ஓகே அருண் பாலாஜி லாகின் பண்றாருன்னு. ஸோ இப்போ என்னை தவிர இந்த பின் யாருக்குமே தெரியாது. நான் பின் கொடுத்தாதான் இது ஓப்பன் ஆகும். ஓகே, இல்லாட்டி ஓப்பன் ஆகாது. ஓகே சார். ஓகே சார். ஓகே. ஸோ எல்லாத்துக்குமே இதே மாதிரி இருக்கும். டெல்லியில் ஒர்க் பண்றவங்க எல்லாத்துக்குமே இந்த மாதிரி இருக்கும். ஓகே. ஸோ இப்போ மேலோட்டமா உங்களுக்கு நான் இது சொன்னேன். பட்
எங்கெல்லாம் இது யூஸ் பண்றாங்க, எங்கெல்லாம் பண்றாங்க அப்படின்னா, நாட் ஓன்லி இன் கவர்மெண்ட் செக்டார், நாட் ஓன்லி இன் கவர்மெண்ட் செக்டார், நீங்க வந்து நார்மலா ஒரு பேங்கிங் அப்ளிகேஷன், பேங்கிங் வெப்சைட்ஸ் போனாலும் கூட நீங்க யூ கேன் ஃபைண்ட் எஸ்எஸ்எல், ஹெச்டிடிபிஎஸ், நிறைய இது வந்து நிறைய ஃபினான்சியல் செக்டார்ஸ்ல வந்து யூஸ் பண்றாங்க. நீங்க நினைக்கிற மாதிரி காலேஜஸ், ஒரே நிமிஷம். ஓகே, சாரி. ஸோ ஸோ அந்த மாதிரி எல்லா காலேஜஸ், இந்த மாதிரி ரொம்ப சின்ன நெட்வொர்க்கில் இருக்கக்கூடிய ஆளுகளுக்கு இல்லாம பெரிய ஃபினான்சியல் கம்பெனிஸ் டேட்டா உண்மையாலுமே லாஸ் ஆயிருச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து மிகப்பெரிய லாஸ் ஏற்படுத்தும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய இடங்கள்ல வந்து இதை யூஸ் பண்றாங்க. என்கிரிப்ஷன், டீக்ரிப்ஷன். பட் மோஸ்ட்லி நீங்க பாத்தீங்கன்னா நவடேஸ் எல்லாத்துக்கிட்டையுமே, ஈவன் காலேஜஸ்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபயர்வால் எல்லாம் வாங்கி யூஸ் பண்றாங்க. பெரிய பெரிய கவுண்டர் மெசேஜ் சாஃப்ட்வேர்ஸ் எல்லாத்தையும் வாங்கி வச்சிருக்காங்க. அப் டு டேட் வந்து இருக்காங்க. டேட்டா சென்டர், அவங்க காலேஜுக்குள்ளே டேட்டா சென்டர் வச்சிருக்காங்க. ஸோ நவ் இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு டூ ஹேக்கிங். ஏர்லியர் டேஸ் இதெல்லாம் வந்து கவுண்டர் மெசேஜ்லாம் இல்லவே இல்லை. ஸோ அதனால நோ இஷ்யூஸ். ஹியர் வில் கம் டு காமன் செக்யூரிட்டி அட்டாக்ஸ். நான் சொன்ன மாதிரி நெட்ஒர்க்ல நடக்கிற அட்டாக்கு வந்து ஃபயர்வால், ப்ராக்ஸி சர்வர் இருந்தா போதும். இந்த பக் ஓவர்ஃப்ளோ இதுக்கெல்லாம் வந்து ஐடிஎஸ் இருந்தா போதும். டெனைல் ஆஃப் சர்வீஸ்க்கு வந்து ஈவன் ஐடிஎஸ், ஃபில்டரு, ரவுட்டர்ல வந்து செக்யூர் ரவுட்டர்லாம் இருந்தா போதும். டிசிபி ஹைஜாக்கிங்க்கு வந்து ஐபி செக்யூரிட்டி அப்படிங்கிற சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்கு. என்கிரிப்ஷனுக்கு வந்து எஸ்எஸ்எல், பேக்கெட் ஸ்னிஃபரிங், ஹெச்டிடிபிஎஸ். நான் அப்பதான் சொல்லிட்டு இருந்தேன்ல, கிரிப்டோகிராஃபி. கிரிப்டோகிராஃபி நீங்க வந்து என்கிரிப்ட் பண்ணி டேட்டா அனுப்புறது தான், சரியா? வேற எதுவுமே கிடையாது. அந்த என்கிரிப்ஷனுக்கு வந்து என்னென்னலாம் வந்து நீங்க தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னா, டேட்டா ஸ்ட்ரக்சரு, மேத்தமெட்டிக்ஸ், கிரிப்டோகிராஃபி. கிரிப்டோகிராஃபிங்கிறது ஒரு பெரிய கடல் மாதிரி. ஓகேயா? ஸோ அதுல வந்து நம்ம என்ன வேணுமோ அதை மட்டும் எடுத்துக்கலாம். நம்ம வந்து டேட்டாவை செக்யூரா அனுப்பணும். எதுல? வெப்ல அனுப்பணுமா? வெப்ல அனுப்பணும்னா ஹெச்டிடிபிஎஸ். ஓகேயா? இல்ல செஷன்ல அனுப்பணும் அப்படின்னா எஸ்எஸ்ஹெச். எஸ்எஸ்எல்ங்கிறது நத்திங் பட் இட் இஸ் அ லைசன்ஸ், இட்ஸ் சர்டிபிகேட். அந்த சர்டிபிகேட் இருந்தா இந்த சர்டிபிகேட் இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற அக்ரிமெண்டோட இருக்கக்கூடிய அந்த அது அந்த அந்த மாதிரியான இதை மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஸோ நீங்க அதுல கத்துக்கணும் அப்படின்னா இட்ஸ் செப்பரேட் சப்ஜெக்ட். ஐ டெல் யூ என்னென்னலாம் படிக்கலாம், எதுல படிக்கலாம் அப்படிங்கிறது. ஓகே. சோசியல் ப்ராப்ளம்ஸ், நான் சோசியல் இன்ஜினியரிங் சொன்னேன்ல, அது வந்து பர்சனல் எஜுகேஷன் மூலியமா யாராச்சும் உங்களுக்கு வந்து சொல்றது மூலியமா தான் வந்து அவேர்னஸ் போகும். இப்போ எல்லா கவர்மெண்ட் கம்பெனி இந்த ஆபீஸ்லயும் நெட் சிஸ்டம் இருக்கு, கரெக்டா? கம்ப்யூட்டரைஸ்ட் ஆக்கிட்டாங்க. கலெக்டர் ஆபீஸ்ல இருந்து, ரெஜிஸ்டர் ஆபீஸ்ல இருந்து எல்லா இடத்துலயும் கம்ப்யூட்டர் இருக்கு. ஸோ இப்போ அவங்களுக்கு வந்து எப்படி யூஸ் பண்றதுன்னு தெரியாது, கரெக்டா? ஸோ இப்போ அவங்க பாஸ்வேர்ட் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எப்படி வச்சிருப்பாங்க அப்படின்னா, ஹாப்பி அட் 123, இல்லாட்டி அவங்க பேரு இனிஷியல், அவங்க பையன் பேரு, அவங்க நாயோட பேரு. ஸோ அந்த மாதிரி தான் வச்சிருப்பாங்க. ரொம்ப ஈஸியா ஐடென்டிஃபை பண்ற மாதிரி வச்சிருப்பாங்க. அவர் பாஸ்வேர்டு எழுதி வச்சிருப்பாங்க. யாருனாலும் படிக்கிற மாதிரி யூசர் நேம், பாஸ்வேர்டு அது சிஸ்டத்து மேலே எழுதி வச்சிருப்பாங்க. ஸோ அதெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு எஜுகேஷன் மூலியமா, அவங்களுக்கு அவேர்னஸ் மூலியமா தான் இதெல்லாம் சொல்ல முடியும். ஓகே, ஃபயர்வால் ஐம் கோயிங் டு ஸ்கிப் இட். ஸோ ஃபயர்வால் ஓவராலா நான் மேலோட்டமா சொல்றேன். ஸோ வென் யூ இன்டர்நெட்ல இருந்து உனக்கு இன்கமிங் வரும்போது, most of the companies, 99.9% companies, they have a demilitary zone, DMZ. ஓகே. ஸோ அந்த டிஎம்சி ஜோனுங்கிறது என்ன அப்படின்னா வெரி செக்யூர் ஜோன். அது வந்து ஃபயர்வால், ஹார்ட்வேர் ஃபயர்வால், சாஃப்ட்வேர் ஃபயர்வால், ப்ராக்ஸி, எவ்ரி திங் இட் வில் பி தேர். நீங்க அதை தாண்டி தான் உள்ள வர முடியும். ரெண்டு நெட்வொர்க் இருக்கும். இன்டர்நெட்ல கனெக்ட் பண்றதுக்கு ஒரு ஐபி, இன்ட்ராநெட்ல கனெக்ட் பண்றதுக்கு ஒரு ஐபி இருக்கும், சரியா? ஸோ அது எல்லாமே தாண்டி தான் வந்து நம்ம லோக்கல்ல வர முடியும். ஸோ அப்போ அட்டாக்கர்னால வந்து இன்டர்நெட்ல என்ன ஐபி யூஸ் பண்றாங்க, என்ன சப்நெட், எதுவுமே தெரியாது. ஓகே. ஐடிஎஸ் ஐம் ஸ்கிப்பிங் இட். ஸோ இந்த மினி டியூட்டர் அதாவது அதை நான் ஸ்கிப் பண்ணிடுறேன். இங்க வந்து நீங்க இந்த நீங்க ஒரே நிமிஷம். இது இந்த பாத்தீங்கன்னா /etc/password ஐரிக்ஸ் ஃபைல்ல, யுனிக்ஸ் ஃபைல்ல வந்து யுனிக்ஸ் சர்வர்ல உங்களுக்கு வந்து இந்த ஃபைல் கிடைச்சிருச்சுன்னா என்ன பண்ணுவீங்கன்னு கேட்டிருக்கேன். இஃப் எனிபடி நோஸ் யுனிக்ஸ் ப்ளீஸ் லெட் மீ நோ. ஓகே. ஸோ அப்புறம் சர்டிஃபிகேஷன்ஸ், செக்யூரிட்டில என்னென்ன சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்கு நான் சொல்றேன், மறுபடியும் சொல்றேன். காசு கொடுத்து சர்டிஃபிகேஷன் பண்ணுனாதான் வேல்யூ, காசு கொடுத்து தான் சர்டிஃபிகேஷன் பண்ணணுங்கிறது கிடையாது.
there are many online courses, ஆன்லைன் செக்யூரிட்டி கோர்சஸ் நிறைய இருக்கு. யுட்மில இருக்கு, கோர்சிடா இருக்கு, எல்லாத்துலயுமே ஃப்ரீயா யூடியூப்ல இருக்கு. ஓகே. பட் ஆத்தரைஸ்ட் சர்டிபிகேட்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிஇஹெச்ல கொடுக்கு, இந்த இசி கவுன்சில்ல கொடுக்குறாங்க. சிஇஹெச், இசிஎஸ்ஏ அந்த மாதிரிலாம் கொடுக்குறாங்க. ஐ இந்த சர்டிஃபைட் இன்ஃபர்மேஷன் செக்யூரிட்டி, சிஐஎஸ்எஸ்பி சர்டிஃபைட் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் செக்யூரிட்டி ப்ரொஃபஷனல், இந்த மாதிரி எல்லாமே செக்யூரிட்டி சம்பந்தமான சர்டிஃபிகேட். ஸ்காடா, ஈசி படிச்சவங்களுக்குலாம் ஸ்காடா தெரியுமா? சூப்பர்வைசரி கண்ட்ரோல் டேட்டா, உங்களுக்கு தெரியுமா? ஈசி அண்ட் ட்ரிபிள் படிச்சவங்களுக்கு it used to control the, it's a controlling system. நீங்க இந்த ஸ்காடா செக்யூரிட்டி படிச்சீங்க அப்படின்னா அமெரிக்கால நிறைய வேலை வாய்ப்பு இருக்கு. இது பத்திலாம் ஸ்காடாவை பத்திலாம் சொல்லலான்ட்டு இருந்தேன். யூசிங் a SCADA we can easily attack everything. So nowadays in hospital எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் பைப் எல்லாம் போகுதுல்ல, அதெல்லாம் இட்ஸ் கண்ட்ரோல்டு பை ஸ்காடா கண்ட்ரோலிங் சிஸ்டம். ஓகே. ஃபயர் அலாரம்லாம் இருக்குல்ல, ஃபயர் அலாரம் ஃபயர் அடிச்சிச்சுன்னா தண்ணி விழுகும்ல, பீச் அடிச்சு, சினிமாலாம் பார்த்துருக்கீங்களா? ஸோ இட்ஸ் கண்ட்ரோல்டு பை ஸ்காடா. ஓகே. எவ்ரி திங் இன் கேஸ் கனெக்ஷன், பைப் கனெக்ஷன் வந்து தமிழ்நாட்டுல இருந்து, கேரளால இருந்து தமிழ்நாட்டு வழியா கர்நாடகா போகுது. சரியா? அந்த கேஸ் கனெக்ஷன் வந்து ஸ்காடா யூஸ் பண்றாங்க. சரியா? if you hack SCADA, automatically everything will go wrong. IoT தெரியுமா? இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ், எவ்ரிதிங் இட்ஸ் கேம் அஸ் இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ், ரைட்? ஸோ இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ்க்கு வந்து கம்ப்யூட்டர் செக்யூரிட்டி வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். nowadays security is very hot wanted. ஓகே. ஸோ அந்த பாஸ்வேர்ட் ஃபைல் கிடைச்சிச்சு அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணுவேன்னா /etc/password ஃபைல் ஐ ட்ரை டு அன்ஹேஷ் இட் அண்ட் ஐ ட்ரை டு கிரிப்ட் அப்படிங்கிற யூஸ் பண்ணி அன்ஹேஷ் பண்ணி அதை டிக்ஷனரி அட்டாக்கை வச்சு நான் அட்டாக் பண்ணுவேன். ஓகே. நீங்க வந்து ஹேக்கர் மாதிரி திங்க் பண்ணணும். அப்புறம் டினைல் ஆஃப் சர்வீஸ், ஐ எம் கோயிங் டு ஸ்கிப் இட், பட் ப்ளீஸ் மேக் டவுன், நோட் டவுன் இட். கோட் ரெட், இந்த மினி கேஸ் ஸ்டடி கோட் ரெட்டுங்கிறத பத்தி நீங்க பாருங்க. நான் இதை பத்தி சொல்லியிருக்கேன். கோட் ரெட் நத்திங் பட், அப்புறம் ஐசிஎம்பி இன்டர்நெட். என்ன ஐசிஎம்பினா என்ன? இன்டர்நெட் கண்ட்ரோல் மெசேஜ் புரோட்டோகால். வாட் இஸ் அ போர்ட் நம்பர் ஃபார் ஐசிஎம்பி? பிங் பண்றீங்கல்ல, அதான் ஐசிஎம்பி. போர்ட் நம்பர் என்ன? ஓகே. ஸோ கோட் ரெட் வந்து நான் சொல்றது 2001ல 14 மணி நேரம் 40,000 கம்ப்யூட்டர்ஸ் வந்து அப்படியே சட் ஆயிருந்துச்சு யூசிங் மைக்ரோசாஃப்ட் ஐஏஎஸ். ஐஏஎஸ் இஸ் இது வெப் சர்வீஸ். ஓகே, மைக்ரோசாஃப்டோட. அதனால வந்து 2.6 பில்லியன் வந்து, நான் சொல்றது 2001ல வந்து, அப்போ 14 மணி நேரம் வந்து சர்வீஸை வந்து இது பண்ணி வச்சிருந்துச்சு சர்வீஸை. நீங்க படிச்சு அப்புறமேல் கூகுள் பண்ணி பாருங்க. See, TCP attacks, if you know TCP/IP, TCP/IP protocol, OSI-ML, first question நான்லாம் இன்டர்வியூ எடுத்தேன்னா OSI layer வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். சரியா? OSI layer, TCP/IP எல்லாம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நீங்க வந்து எக்ஸாம் படிச்சதோட மறந்துடாதீங்க, உங்க லைஃபுக்கு அது யூஸ் ஆகும். சரியா? பேக்கெட் ஸ்னிஃபரிங் நிறைய இதில் இன்டர்னல் இதை சொல்லியிருக்கேன். சோசியல் ப்ராப்ளம்ஸ். Okay, guys, do you have any question before we move to Linux and some demo I'm having it? Guys, please open சார், up. எனக்கு ஒரே டவுட் சார். Ah, நீங்க 9th வைரஸ் ட்ரை பண்ணீங்கல்ல சார், ஆமா. கண்டுபிடிச்சிங்க, அது எப்படி சார் பண்ணீங்க? நாங்க எங்களுக்கு கூகுள் இருந்தது, இன்டர்நெட் இருந்தது, நாங்க அதை பார்த்து பண்ணோம். நீங்க ஏதாவது புக்ஸ் படிச்சீங்களா? எப்படி அந்த நாலேஜ் சார் உங்களுக்கு? See, good question. I think is இப்போ இன்டர்நெட் இருக்கு கரெக்டா? ஸோ அப்பெல்லாம் இன்டர்நெட் கிடையாது. இன்டர்நெட் இருந்துச்சு, பட் யூ பிலீவ் மீ ஆர் நாட், இட் வில் 512 kbps. அதுதான் வந்து ஹோல் காலேஜுக்குமே வரும். அப்போ எங்க எங்க கம்ப்யூட்டருக்கு வரும்போது அது வந்து கேபிபிஎஸ், ஒரு சிங்கிள் கேபிபிஎஸ் கூட இருக்காது. ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல வந்து நாங்க லைப்ரரியில தான் படிச்சோம். லைப்ரரி, ஹர்ட் அபவுட் லைப்ரரி? உங்க காலேஜ்ல இருக்கா? அந்த லைப்ரரிக்கு போயிருக்கீங்களா? ஸோ லைப்ரரியில போயிருக்கேன். ஸோ ஐ பிலாங்ஸ் டு டாக்டர் மகாலிங்கம் காலேஜ், என்பிடி கேம்பஸ் இன் பொள்ளாச்சி. ஓகே. ஸோ வி யூஸ் டு ஹாவ் 4 books, மீன்ஸ் எவ்ரி பர் டே வந்து நீங்க 4 books எடுத்துக்கலாம். 4 புக் பெருசா we can refer it. So it's a very லைப்ரரி பிளாக்கே வந்து பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 1 ஏக்கர் இருக்கும். அந்த அளவுக்கு பெரிய லைப்ரரி. ஸோ அந்த லைப்ரரியில தான் வந்து நான் எடுத்து படித்தேன். பட் தென் அந்த இது வந்து எனக்கா தோணுச்சு.
ஓகேயா. ஸோ நான் யூஸ் டு சே தட் வைல் திங்கிங் யூ நீட் டு திங்க் ஆஸ் அ ஆப்போசிட் பர்சன். நீங்க எதுக்கால இருக்கிற பர்சன் மாதிரி திங்க் பண்ணணும் ஆப்போசிட்டா. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் அப்படின்னா, நம்ம வந்து ஒரு டேட்டாவை ப்ரொடெக்ட் பண்ணக்கூடியவர் அப்படின்னா, டேட்டாவை ஹேக் பண்றவன் எப்படி இருப்பான், அவன் எப்படி திங்க் பண்ணுவான். ஸோ அவன் என்னென்னலாம் பண்ணுவான். ஃபர்ஸ்ட் டே வந்து நான் வந்து ஏன் வந்து கம்ப்யூட்டர்ல வந்து போட்டு இது பண்ணேன் அப்படின்னா, என்னோட காலேஜ் தான் ஃபர்ஸ்ட் என்னோட டெஸ்டிங் இது. இன்னியும் நான் யூஸ் பண்ண நான் எழுதின ப்ராஜெக்ட் தான் இன்னை வரைக்கும் என்னோட காலேஜ்ல யூஸ் பண்றாங்க. சரியா? ஐபி ஃபயர்வால் யூசிங் ஐபி டேபிள்ஸ், சாஃப்ட்வேர் ஃபயர்வால். ஓகே. ஸோ நான் ஹேக்கர் யூஸ் பண்ண யோசிச்ச மாதிரி யோசிச்சங்காட்டி தான் அந்த பர்டிகுலர் கோட் எழுத முடிஞ்சிச்சு. சரியா? ஸோ புக்ஸ் தான். நீங்க இன்டர்நெட்ல படிச்சு என்ன பண்ணாலும் யூடியூப் எல்லாம் என் ஒய்ஃப் வந்து இந்த மாதிரி அழகு குறிப்புகள் சமைக்கிறதெல்லாம் வந்து யூடியூப்ல பாக்குறேன். பட் எந்த காலத்துல நம்ம எங்க அம்மா காலத்துல எல்லாம் எந்த யூடியூப் பார்த்து சமைச்சாங்க. சரியா? ஸோ நம்ம அவங்கவுங்க யோசிச்சு அவங்கவுங்க வாய் வழி செய்தி, செவி வழி செல்வத்தில் செல்வம், செவிச்செல்வம், அச்செல்வம், செல்வத்துக்கெல்லாம் தலை. நீங்க காதால கேட்கக்கூடியதான் வந்து இது பண்றீங்க. கரெக்ட்டா? ஸோ எல்லாத்துட்டயும் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது, இந்த மாரி நான் வந்து உங்ககிட்ட சொல்லும்போது, நான் பிராக்டிகலா பண்ணிக்கிறேன் சொல்றேன் நானு. ஸோ நீங்க வந்து YouTubeல வந்து ஒருத்தன் இப்படி செய்றான், பண்றான் அப்படின்னா, இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் அட் ஆல். ஓகேயா? ஸோ நீங்க வந்து லைப்ரரியில படிச்சு, உங்களோட சீனியர்ஸ் நீங்க வந்து ஐ கெஸ் இட்ஸ் ரைட் டைம் டு சே, நீங்க பிளேஸ்மென்ட் ஆஃபீசர் ட்ரெய்னிங்கிறது வந்து நீங்க அவர விடாதீங்க. ஸோ மணிகண்டன வந்து ஐ நோ தட் இஸ் அ டெக்னிக்கல் பேசிக்கலி இஸ் அ டெக்னிக்கல் பர்சன். ஓகேயா? அந்த மணிகண்டன் கிட்ட வந்து நீங்க போய் உங்களுக்கு என்ன தேவையோ நீங்க கேட்கலாம். நீங்க அப்ரோச் பண்ணுங்க. பிளேஸ்மென்ட் செல்ல வந்து அப்ரோச் பண்ணுங்க. எல்லாத்துக்குமே அப்ரோச் பண்ணீங்கன்னா, உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அது கிடைக்கும். ஓகே. ஸோ ஐ கெஸ் ஐ ஆன்சர் தட் கொஸ்டின். எனி அதர் கொஸ்டின் கைஸ்? பிங் பண்றாங்க. What is the book name? How the ethical hacker difference from a hacking? So see, that is what I'm telling. Hackers, ethical hacker is nothing but the hacker will prevent the data. The hacker will stole the data. Okay. ஸோ ஹேக்கர்ஸுங்கிறவங்க வந்து டேட்டாவை ஸ்டோல் பண்ணுவாங்க. எத்திக்கல் ஹேக்கர் அதை ப்ரிவென்ட் பண்ணுவாங்க. அதுதான். தென் வாட் இஸ் த புக் நேம்? புக் நேம் வந்து நிறைய புக் நேம் இருக்கு. நீங்க இப்போ எதை பத்தினாலும் இப்போ கிரிப்டோகிராஃபினா கிரிப்டோகிராஃபிக்குன்னு ஒரு புக் இருக்கு. ஓகே. ஃபார் ஹேக்கர் எத்திக்கல் ஹேக்கிங்க்கு வந்து தனியா ஒரு இது இருக்கு. எப்படிலாம் ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம்னு. ஃபர்ஸ்ட் நான் தான் சொல்லுவேன். ஃபர்ஸ்ட் நீங்க எப்படி எங்க அப்பாலாம் எனக்கு சொல்லியிருக்காரு. ஐபிஎஸ் எக்ஸாம்ல வந்து எப்படி பிக் பாக்கெட் அடிக்கணும்னு ஒரு கிளாஸ் இருக்குமா? அதுக்குன்னு ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்கு. ஹவு டு பிக் பாக்கெட். ஓகே. அப்படின்னு ஒரு தனியா ஒரு கிளாஸே இருக்கு. அது மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் எப்படி நீங்க அட்டாக் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சாதான் அதை ப்ரிவென்ட் பண்ண முடியும். அதுக்கு நிறைய இது இருக்கு. நான் உங்களுக்கு அது எல்லாம் மென்ஷன் பண்ணல. ஓகேயா? நிறைய சர்டிபிகேஷன்ஸ் இருக்கு. ஹவு டு அட்டாக், ஹவு டு இது பண்றது. எத்திக்கல் ஹேக்கிங் நீங்க கத்துக்குங்க. உட்மி அப்படிங்கிற அந்த ஆன்லைன் கோர்ஸ் பண்ணுங்க. கோர்ஸ்ல இருக்கு. ஆன்லைன்ல நிறைய கோர்சஸ் இருக்கு. ஓகே. ஸோ புக்ஸ் வந்து நீங்க லைப்ரரி போனீங்கனாலே நிறைய புக்ஸ் இருக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வில் ஸ்டார்ட் வித் லினக்ஸ். ஓகே. லினக்ஸ் தெரிஞ்சிச்சுன்னா பாதி வேலை முடிஞ்சிருச்சு. நான் அது சொல்றேன். வில் மூவ் ஆன் டு தி ஸ்லைட்ஸ். லினக்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் இட்ஸ் an ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் which is used to so it's a multi first வந்ததுலயே very first operating system யுனிக்ஸ்க்கு அப்புறம் it's based on unix. Okay. It's based on unix வந்து 80% of machine language, 20% of human understandable language எழுதுனங்காட்டி we are not able to modify the kernel is a core part of the OS. Like Linux is a 80% of C language, 20% of machine language, so it is very easy to modify the kernel. Okay. So now there are many vendors like Red Hat is the enterprise vendor. எப்படி வந்து மைக்ரோசாஃப்ட்னு ஒரு பின்னாடி ஒரு பேர் வருதுல்ல, அது மாதிரி Red Hat Linux சொல்லுவாங்க. Fedora, you heard about Fedora? Fedora is the desktop version for Linux. Okay. Linux முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்க வந்து என்ன பண்ணுங்கன்னா கத்துக்குங்க. லினக்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணி, விண்டோஸ் இன்ஸ்டால் பண்றீங்களா, நம்ம லினக்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணி யூஸ் பண்ண கத்துக்குங்க. ஸோ லினக்ஸ் தனி செஷன் அது. ஸோ லினக்ஸ் ஏன் இன்ட்ரோ கொடுத்தனா, இஃப் யூ ஸ்டார்ட் லேர்னிங் லினக்ஸ், இட்ஸ் நீங்க யோசிக்கிறது, நீங்க வந்து எல்லாமே உங்களோட தாட் மாறிடும். உங்க சப்ஜெக்ட் லினக்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா, ஏன் வந்து லினக்ஸ்க்கும் விண்டோஸ்க்கும் என்ன சம்பந்தம் அப்படிங்கறத நீங்க பாருங்க. அப்புறம் சி லாங்குவேஜ் இது ஏன் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படி தெரியுமா? சி லாங்குவேஜ் லினக்ஸ்க்கு வந்து செல் ஸ்கிரிப்ட்னு ஒரு தனி லாங்குவேஜ் இருக்கு. ஸோ அது இட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் சி. ஓகே. சி லாங்குவேஜ் வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நீங்க ஃபிபோனிக் சீரிஸ் ஒரு இது எழுது அப்படின்னா நீங்க சில தான் எழுத முடியும். உடனே டக்குன்னு எழுதுறதுன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. சி, சி பிளஸ் பிளஸ்,
எல்லாம் வந்து ரொம்ப ஈஸியான லாங்குவேஜ். அது இது தெரியல அப்படின்னா வேற எதுவுமே தெரியாது. ரெண்டாவது டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் வந்து நான் சொல்றேன், அல்காரிதம் வந்து கொஞ்சம் நல்லா படிக்கிற பையன்லாம் வந்து அல்காரிதம் எழுதிட்டு போயிடுவான். நம்மளை மாதிரி கொஞ்சம் பேக் பெஞ்சர்ஸ், மிடில் பெஞ்சர்ஸ், இந்த பொண்ணுங்கள்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களும் வந்து இந்த அல்காரிதம் மக்கப் பண்ணி எழுதிட்டு போயிடுவாங்க. பட் புரிஞ்சுகிட்டு, கான்செப்ட புரிஞ்சுட்டு, லாஜிக்க புரிஞ்சுகிட்டு நீங்க அல்காரிதம் எழுதினீங்கன்னா, நீங்க வாட் எவர் லாங்குவேஜ் நீங்க வந்து உங்களால ப்ரோகிராம் எழுத முடியும். ஓகேயா? ஸோ அல்காரிதம் வந்து இந்த டேட்டா ஸ்ட்ரக்சரு, சிஸ்டம் இன்ஜினியரிங்கு இதெல்லாம் மறுபடியும் உங்க செமஸ்டர் முடிஞ்சிருந்தாலும் ஒரு தடவ ஓவர் வியூ பண்ணி பாருங்க. லாஜிக் தான். ஜஸ்ட் லாஜிக். அத வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா, கண்டிப்பா சொல்றேன், இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் வாங்குறவன், அந்த மக்கப் பண்ணி போய் அல்காரிதம் எழுதுறவங்கலாம் வந்து ப்ரோகிராம் எழுத முடியாது. லாஜிக்கா புரிஞ்சுக்கிறவங்க மட்டும் தான் எழுத முடியும். சரியா? இட் இஸ் நாட் ராக்கெட் சயன்ஸ். ஓகேயா? எல்லாத்துனாலயும் அது முடியும். ஓகேயா? நீங்க வந்து அது பண்ணி பாருங்க. சி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் லாங்குவேஜ். சி இந்த டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் படிச்சுட்டு நீங்க சி படிக்கலாம். சி படிச்சுட்டு டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் படிக்கலாம். ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் அதுக்கு. அப்புறம் காலி லினக்ஸ். வென் when we talk about Kali Linux, as I told, all tools are integrated in a single OS. அதாவது டூல்ஸ்ங்கிறது நான் என்ன சொல்றேன்னா ஹேக்கிங் டூல்ஸ் ப்ரிவென்ட் பண்றதுக்கு. நீங்க சொன்னீங்கல்ல, எப்படி நீங்க வந்து இதை கத்துக்கிட்டீங்க, எங்க கத்துக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த காலி லினக்ஸ்ல வந்து நீங்க கத்துக்கலாம் எல்லாமே. ஓகே. ஸோ காலி லினக்ஸ் பாத்தீங்கன்னா எல்லா டூல்ஸும் இருக்கு. இன்ஃபர்மேஷன் கேதரிங்க்கு டாப் 10 செக்யூரிட்டி டூல்ஸ் தான் இது நான் லிஸ்ட் பண்ணியிருக்குது காலி லினக்ஸ்ல. காலி லினக்ஸ் லாகின் பண்ணீங்கன்னா இப்படித்தான் இருக்கும். எப்படி நீங்க ஸ்டார்ட் பட்டன் போறீங்க அது மாதிரி இதுதான் ஸ்டார்ட் பட்டன் அப்ளிகேஷன். இதுல போனீங்கன்னா காலி லினக்ஸ்ல எல்லாம் இருக்கு. எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்றதுக்கு, பாஸ்வேர்ட் அட்டாக் பண்றதுக்கு, வெப் அப்ளிகேஷனு, எப்படி டிஜிட்டல் ஃபாரன்சிக், எப்படி ஒரு ஃபாரன்சிக் பண்றாங்கல்ல அது மாதிரி டிஜிட்டல் ஃபாரன்சிக் எது நடந்துச்சுன்னா டிஜிட்டல் ஃபாரன்சிக் நீங்க கூகுள் பண்ணி பாருங்க. நான் சொன்னேன்ல ரிவர்ஸ் இன்ஜினியரிங், ஹியர் வி ஹேவ் அ ரிவர்ஸ் இன்ஜினியரிங். சி ஸோ ரிப்போர்ட் டூல்ஸ் எல்லாமே இருக்கு. ஏ டு ஜெட். நான் இது வந்து டாப் 10 தான் சொல்லியிருக்கு. இதுல நிறைய டூல்ஸ் இருக்கு. ஸோ யூ கம் டு நோ ஹவ் யூ நீட் டு யூஸ் த டூல். நீங்க கூகுள் பண்ணி பார்க்கலாம். நிறைய காலி லினக்ஸ்க்கே தனி புக் இருக்கு லைப்ரரியில, எடுத்து பாருங்க. லினக்ஸ் கத்துங்க. தென் ஜாப் ரோல்ஸ். நீங்க இந்த செக்யூரிட்டி பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டு, இந்த லினக்ஸை பத்தி தெரிஞ்சுட்டு, காலி லினக்ஸை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டு, அதுக்கப்புறம் என்ன ஜாப் ரோல்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா நிறைய அதாவது செக்யூரிட்டியில எண்ணற்ற வேலை வாய்ப்புகள் இருக்கு. சரியா? ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் அ சிஸ்டம் இன்ஜினியர். டோன்ட் திங்க் தட் உங்க லேப் அசிஸ்டன்ட் இல்ல, சிஸ்டம் இன்ஜினியர்னா உங்க லேப்ல வந்து ஒருத்தர் இருப்பாரு. சிஸ்டம் ஒர்க் ஆகலன்னா சிஸ்டம் ஒர்க் ஆகலன்னு சொன்னோன்னு அந்த எட்டி பாப்பார்ல, அவரு இல்ல. சிஸ்டம் இன்ஜினியர் சம்திங் டிஃப்ரெண்ட். ஓகே. சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்ஸ். வாட் இஸ் வேர்ல்டு வெரி பிக் சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்? சூப்பர் கம்ப்யூட்டருங்கிறது வந்து இட் இஸ் எர்த் சிமுலேட்டர் இன் ஜப்பான். ஓகே. ஈவன் ஜப்பான் ஹேவ் சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் இன் கடல்ல தான் வச்சிருக்காங்க. கடல்ல வந்து கப்பல்ல வச்சிருக்காங்க சூப்பர் கம்ப்யூட்டர். ஓகே. கேனாட் பிலீவ். நீங்க கூகுள் பண்ணி பாருங்க டாப் 500 சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்ஸ். ஓகே. ஸோ அந்த மாதிரி சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்ஸை நீங்க வந்து செக்யூர் பண்றதுக்கும் அதையே அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் பண்றது தான் வந்து சிஸ்டம் அட்மின். எம்என்சி கம்பெனில அதுக்கு தான் உங்களுக்கு வேலை கொடுப்பாங்க. இங்க வந்து சிஸ் அட்மின், சிஸ்டம் அனலிஸ்ட், அப்போ டெவலப்பர் தான் பெரிய ஆளு, அது மாதிரிலாம் கிடையாது. இது வந்து இது அதை விட ஒரு மேலான ஒரு ஜாப். ஓகேயா? ஸோ யூ நீட் டு நோ எவ்ரி திங், ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங். தென் ஒன்லி இட் இஸ் பாசிபிள் டு ப்ரொடெக்ட் இட். அண்ட் நீங்க வந்து அதை எதையும் வந்து போய் உங்களுக்கு வந்து எந்த இடத்துல எதுக்கு ஐபிஎஸ் ட்ரைனிங்ல பிக் பாக்கெட் வச்சிருக்காங்க. நீங்க எப்படி பிக் பாக்கெட் அடிக்கிறேன்னு தெரிஞ்சாதானே அதை ப்ரிவென்ட் பண்ண முடியும். ஸோ ஃபார் வெரி ஃபர்ஸ்ட் டைம் இட் செல்ஃப் தேல் டாட் அஸ் ஹவு டு ஹேக் இட். ஓகே. எப்படி ஹேக் பண்ணுங்க சொல்லி கொடுப்பாங்க. இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள போனோடனே எப்படிலாம் பேசுவாங்க, எங்கெல்லாம் போகணும், எங்கெல்லாம் வந்து பாஸ்வேர்டு யூஸ் பண்ணக்கூடாது, என்ன மாதிரியான இது அதாவது ஃபர்ஸ்ட் டேவே வந்து இன்ஃபோசெக் எக்ஸாம் தான். ஓகேயா? தென் செக்யூரிட்டி ஆட்டோமேஷன். தெர் ஆர் மெனி திங். எஸ்இசோட், ஸ்காடா செக்யூரிட்டி ஸ்பெஷலிஸ்ட், வல்னரபிலிட்டி அனலிஸ்ட், இது செக்யூரிட்டி அனலிஸ்ட், மால்வேர் ரிவர்ஸ் இன்ஜினியரிங். தெர் ஆர் மெனி ஜாப்ஸ் அவைலபிள் இன் மார்க்கெட். ஸோ யூ கேன் நீங்க லிங்க்டின் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா போய் பாருங்க. லிங்க்டின்ல நீங்க என்னென்ன ஜாப்ஸ் பேஜுக்கு போய் பாருங்க. ஹையஸ்ட் ஜாப் இஸ் ஃபார் கம்ப்யூட்டர் செக்யூரிட்டி அண்ட் நெட்வொர்க் செக்யூரிட்டி. ஓகே. அப்புறம் தென் நீங்க வந்து உங்களோட இன்ஜினியரிங்கோட நிறுத்திடாதீங்க. சரியா? இன்ஜினியரிங்க்கு அப்புறம் நிறைய டிகிரி படிங்க. நீங்க வேலைக்கு போயிட்டு நிறைய டிகிரி படிக்கலாம். தென் மாஸ்டர் டிகிரி பண்றவங்க வந்து டோன்ட் ஸ்டாப் இட். ஓகே. ஸோ இஃப் யூ ஹாவ் மணி, இஃப் யுவர் பேரண்ட்ஸ் ஆர் so wealthy, then you can do your PhD, PDF, whatever you want. Then
ஐம் டெல்லிங் யூ தெர் இஸ் நோ வேல்யூ ஃபார் சர்டிஃபிகேஷன் கோர்சஸ். நீங்க நினைக்கிற மாதிரி வெளியே போய் ஒரு என்ஐஐடிலயோ இல்ல அங்க போய் படிக்கிறதுல வந்து ஒரு வேல்யூ கிடையாது. சரியா? சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் நாங்க கன்சிடர் பண்ணிக்க மாட்டோம் when we are taking an interview. பட் இஃப் யூ ஹேவ் அ நாலேஜ், நீங்க ஒரு நாலேஜ்க்காக போறீங்க. நீங்க இந்த செஷன் அட்டன் பண்ணதுக்கு சர்டிஃபிகேட் கிடைக்குமான்னு யாரோ கேட்ட மாதிரி இருந்துச்சு. see no use of it. if நீங்க மணிகண்டன் முதல்லயே மென்ஷன் பண்ண மாதிரி நீங்க இந்த செஷன் அட்டன் பண்ணிருக்கீங்கன்னு போட்டீங்கன்னா, if someone is taking a interview they'll ask what is network security. நீங்க அட்டன் பண்ணிருக்கீங்கன்னு போட்டிருக்கீங்களே, இன்டர்நேஷனல் கான்ஃபரன்ஸ் வந்து எஸ்ஆர்எம் காலேஜ்ல அட்டன் பண்ணிருக்கீங்கன்னு போட்டிருக்கீங்க. இந்த கான்ஃபரன்ஸ்ல என்ன நடந்துச்சு, கேன் யூ எக்ஸ்பிளைன் அபவுட் நீங்க ஐஓடி கான்ஃபரன்ஸ் அட்டன் பண்ணிருக்கீங்கன்னு போட்டீங்கன்னா கேன் யூ எக்ஸ்பிளைன் அபவுட் ஐஓடின்னு கேட்பாங்க. சரியா? ஸோ உங்களுக்கு தெரிஞ்சதை போடுங்க, தெரிஞ்சதை படிங்க. ஸோ நீங்க ஒரு விஷயத்த வந்து நீங்க சர்டிஃபிகேஷன் பண்றீங்க அப்படின்னா நோ ஹார்ம் அட் ஆல். நீங்க வந்து ஒரு என்ஐடில போய் சர்டிஃபிகேஷன் பண்ணுங்க, இல்ல சிஎஸ்ஐல சர்டிஃபிகேஷன் பண்ணுங்க, எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. பட் அந்த சர்டிஃபிகேட்டுக்கு வேல்யூ கிடையாது. நீங்க அங்க படிக்கக்கூடிய கோர்ஸுக்கு தான் வேல்யூ இல்லையோ. நான் சொல்ல வர்றது புரியலன்னு தெரியல. நாங்க கொஸ்டின் கேட்டேன்னா இன்டர்வியூல பதில் சொல்ல தெரிஞ்சிருக்கணும். சர்டிஃபிகேட் இருக்கிறனால we won't take you. Okay, if you have a knowledge then we'll take you. Okay, that is why I mentioned here there is no value for certification courses. You can free courses நிறைய இருக்கு, கோர்ஸ்ரா உட்மையிலாம் அது நீங்க பண்ணலாம். ஓகே, அப்புறம் there is no ending for learning. Why I mentioned here, still I'm doing my MBA, regular MBA படிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன். இன்னும் 2-3 இது படிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன். ஸோ அப்ஸ்கில் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். இன் ஐடி wherever you go, not only IT, in teaching field also you need to upskill, otherwise it's very difficult. நீங்க ப்ரொஃபசர்ஸ்க்கு வந்து ஜூம் எப்படி யூஸ் பண்ண தெரியல அப்படின்னா it gone case 2 now. கரெக்டா? டீச்சர்ஸ்க்கு வந்து கவர்மெண்ட் டீச்சர்ஸ்க்கு இந்த பிரைவேட் ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ்க்கு வந்து ஜூம் வந்து எப்படி பண்ணலன்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா பண்ணலன்னு தெரியலன்னா அவங்களோட வேலை போயிடும். சரியா? அப்ஸ்கில் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். அப்ஸ்கில் பண்ணுங்க. கீப் லேர்னிங் நியூ திங்ஸ். guys, any questions before wind up? We already crossed 5:10. Any questions, please? I'm Nitish. Yes, Nitish. Sir, நான் Yes, Nitish. தேர்ட் இயர் பண்ணிட்டு இருக்கேன். Ah. இப்போ நான் நெட்வொர்க் அண்ட் செக்யூரிட்டிக்குள்ள போகணும்னா ம். நான் என்ன மாதிரி கோர்ஸ்லாம் பண்ணலாம் சார்? அதான் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னே ஓகே, I'll show you. Nitish, right? Nitish, எஸ் சார். ஒரே நிமிஷம் நான் காமிக்கிறேன். நேத்தா ஒன்று ஓப்பன் பண்ணேன், செக்யூரிட்டி கரியர் பார்த்து. இங்க பாருங்க நிதிஷ், not only for Nitish, to everyone. See, when you talk about security, it starts from security plus certification. Either you can do a security plus certification or CEH. After CEH, you can do ECSA. After ECSA, we can do either LPT. ECSA is nothing but Easy Counsel Security Analyst. CEH is nothing but certified ethical hacker. Security plus, it's a basic security thing. LPT, it is a licensed penetration tester. Okay. Then certified ECIH, advanced publication security testing. So Arun sir, sorry for interruption. Can you zoom that so that it can be easily visible? Okay. See, இந்த மோஸ்ட்லி பொண்ணுங்கெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா டெவலப்பரா தான் போவீங்க. கரெக்டா? So when you are doing a development also, the security is more concerned. Nowadays, when we are going for a drive, we are asking for do you know how to write a secure code? உங்களுக்கு டேம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? இந்த டேம் செக்யூர் கோட், how to develop a secure code. நீங்க கோட் எழுதலாம். சரியா? அது எப்படி செக்யூரா எழுதுறது? சரியா? சோ அந்த மாதிரி வெல்னரபிலிட்டி டெஸ்ட் பண்ணும்போது உங்க கோட் வந்து ஃபெயில் ஆயிரும். ஓகேயா? ஜாவால எல்லாம் வந்து ஜாவா டெவலப்பர் வந்து கேன் டூ அ செக்யூரிட்டி கோர்ஸ். ஸோ ஹவு டு ரைட் அ ECSP.net. there are many secure coder.net. அந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு. ஈவன் இஃப் யூ ஆர் அ டெவலப்பர், இஃப் யூ டசன்ட் ஹேவ் அ செக்யூரிட்டி நாலேஜ், தென் இட் வில் பி நான் இந்த இதை வந்து இந்த இமேஜை வந்து மணிகண்டன் சாருக்கு அனுப்புறேன். யூ கேன் கெட் இட் ஃப்ரம் மணிகண்டன் சார். சார் ப்ளீஸ் சர்க்குலேட் இட். I'll send couple of things. Please circulate. Sure, sir. ஓகே, ஸோ கைஸ், நீங்க யாராச்சும் கொஸ்டின் இருந்தா சொல்லுங்க. நான் நேற்று எடுத்து வச்சேன் என்னோட பெனட்ரேஷன் டெஸ்டிங் ரிப்போர்ட்டை, அதை காமிக்கிறேன். ஓகே, திஸ் இஸ் தி பெனட்ரேஷன் டெஸ்ட் ரிப்போர்ட், பென் டெஸ்ட் ரிப்போர்ட். யாருக்காச்சும் கொஸ்டின் இருந்தா கேளுங்கம்மா.
சார் ஒரு கேர்ளா வந்து நெட்வொர்க் செக்யூரிட்டி இது பேஸ்டு ஜாப் போகணும் அப்படின்னா என்ன மெத்தட் சார் எடுக்கணும்? என்ன கடைசியில As a புரியல. girl, இல்ல என்ன கடைசியா சொல்லுங்க. என்ன என்ன அதான் இந்த மாதிரி ஒரு ஜாப்ல போயிட்டு சேரணும் அப்படின்னா என்ன மெத்தட் எடுக்கணும்? ஒரே நிமிஷமா, எனக்கு கேட்கல. ஒரே நிமிஷம் லைன்ல இருங்க. எஸ், ஆஸ் சம் கொஸ்டின்ஸ் வெற்றி. உங்களுக்கு தேவை வந்து ஜாப் ரிலேட்டட் கொஸ்டின்ஸ் கேளுங்க எல்லாரும். தயவு செஞ்சு சும்மா அப்படியே காதுல கேட்டுட்டு உட்காந்துருக்காதீங்க. பேசிக் கோர்ஸ் என்ன இருக்கு, ஃப்ரீ வெப்சைட்ஸ் என்ன இருக்கு, என்ன படிக்கணும், அட்லீஸ்ட் அதை பத்தி அந்த வேலைக்கு போகாட்டியும் ரெசியூம்ல போடுறப்போ அது என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஆஸ் சம் கொஸ்டின்ஸ், அதுதான் முக்கியமே. நீங்க கேட்கறப்போ இப்போ நிதிஷ் கேட்டா ஒரு இமேஜ் காமிச்சாரு, இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்குங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க. ஸோ நீ என்ன கேட்கறியோ அதுக்கு ஏதாச்சும் அட்லீஸ்ட் அது ஃபுல்லா தெரியலாட்டியும் அதுக்கு ரிலேட்டடா ஏதாச்சும் ஒரு ஆன்சர்ஸ் கிடைக்கும். ஸோ ப்ளீஸ் ஆஸ்க் சம் கொஸ்டின்ஸ், தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். யா சாரி கைஸ். ஸோ கடைசியா கேட்டீங்களா? சொல்லுங்கம்மா, உங்க பேர் என்னம்மா? ஹலோ. நிதிகா சார். சொல்லுங்கம்மா, உங்க கொஸ்டின் என்ன? இந்த மாதிரி கேர்ள்ஸ் வந்து நிறைய பேர் இந்த நெட்வொர்க் செக்யூரிட்டி ஜாப்ஸ்ல வந்து இல்லைல்ல சார். அப்போ ஒரு இண்டிவிஜுவலா ஒரு கேர்ள் வந்து என்ன மெசேஜ் எடுக்கணும் இந்த மாதிரி ஒரு ஜாப்ல வேலை கிடைக்கணும் அப்படின்னு? என்ன மெசேஜா? என்ன மேஜரா? இல்ல அவங்க என்ன கன்வே பண்றாங்கன்னா, டெவலப்பரா தான் கேர்ள்ஸ் நிறைய இருக்கிறாங்க. நெட்வொர்க் செக்யூரிட்டில பாத்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் கேர்ள்ஸ் இல்ல. சோ வாட் இஸ் தி ரீசன் ஃபார் தட்? ஓகே, இல்ல அது வந்து உங்க ப்ரெடிக்ஷன் வந்து தப்பு. கேர்ள்ஸ் வந்து நிறைய பேர் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது, இருக்காங்க. பட் கேர்ள்ஸ் வந்து பொதுவா வந்து தே ஹாவ் லாஜிக்கல் மைண்ட். அவங்க வந்து ரொம்ப மைண்ட் வந்து வேலை செய்யறதுனால அவங்க வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் தெம் தேல் திங்க் தட் டெவலப்மெண்ட் இஸ் அ சேஃப்டி, டெவலப்மெண்ட் இஸ் அ சேஃப் ஜோன், டெவலப்பரா போயிடலாம். அப்படி டெஸ்டிங்கு ரெண்டு தான் சூஸ் பண்ணுவாங்க பொண்ணுங்க மோஸ்ட்லி. வந்து டெஸ்டிங்கு, ஒன்று என்ன டெவலப்மெண்ட். நெட்வொர்க் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இட்ஸ் சப்போர்ட் ஜாப், சப்போர்ட் அண்ட் சர்வீஸ். வி யூஸ் டு கால் இட் as a சப்போர்ட் அண்ட் சர்வீஸ். ஓகே, ஸோ அந்த சப்போர்ட் அண்ட் சர்வீஸ்ல வந்து டெவலப்மெண்ட்லாம் வந்து ஆக்சுவலி வி யூஸ் டு கால் DevOps. nowadays it become DevOps. earlier it is a development plus operation. now we used to call DevOps. development operation வந்து ரெண்டும் வந்து ஜாயிண்ட் ஆயிருச்சு. ஓகே, so when you are called as developer you need to know a coding. when you are in operation you need to know the process and the நெட்வொர்க். ஓகே, ஸோ இப்போ இது ரெண்டுமே சேர்ந்தங்காட்டி எவ்ரி ஒன் நீட் டு நோ, எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கணும். சரியா? முதல்ல தான் டெவலப்பர் ஆப்ரேஷன் தனியா பிரிச்சுக்கிட்டாங்க. நீங்க நெட்வொர்க்ல வந்து எல்லா பொண்ணுங்களும் நெட்வொர்க், இப்போ நீங்க என்னெல்லாம் படிக்கிறீங்க, என்னென்ன பண்றீங்களோ இப்போ வந்து எல்லாருமே எல்லாத்தையும் பண்ண வேண்டிய சுச்சுவேஷன் வந்துருச்சு. நீங்க வாட் ஐ ட்ரை டு சே, நீங்க கோட் எழுதினாலும் நீங்க எது பண்ணாலும் வந்து நீங்க நெட்வொர்க்கையோ இல்ல வந்து செக்யூரிட்டியோ கன்சல்ட் பண்ணாம நீங்க எழுத முடியாது. ஸோ வாட் எவர் யூ ஆர் டூயிங், whatever you're writing, everything it's coming under the network security and network computer இதுக்கு வந்துரும். சரியா? அந்த சர்க்கிள்குள்ள வந்துரும். ஓகே, ஸோ அதனாலமா நீங்க நினைக்க வேண்டாம் பொண்ணுங்க வந்து they don't have, they're not ready to adopt it or அவங்களால பண்ண முடியல, அவங்களால வந்து இது எடுத்துக்க முடியலன்னு நினைக்காதீங்க. அந்த ரொம்ப நேரவா போயிட வேண்டாம். எல்லா பொண்ணும் நிறைய பேர் இருக்காங்கம்மா. நீங்க வந்து டெவலப்மெண்ட் வந்து சேஃப்டி நினைக்கிறனால எல்லாருமே அதுல இருக்காங்க. நெட்வொர்க் கண்டிப்பா நீங்க டெவலப்மெண்ட் எடுத்தாலும் when you are coming for an MNC you are நீங்க வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கலி அதை வந்து டச் பண்ணி தான் ஆகணும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ், நான் குயிக்கா வந்து மூவ் ஆயிடுறேன். இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் அந்த கிரிப்டோகிராஃபி சொன்னேன்ல, சாரி ஸ்டிக்னோகிராஃபி. ஸோ அதுக்கு ஒரு டூல் இருக்கு, ஸ்டிக்னோகிராஃபி. ஸோ இது பாருங்க, இந்த குயிக் ஸ்டிக்னோ அப்படிங்கிற டூல் யூஸ் பண்ணி அந்த இமேஜ்ல வந்து என்ன இருக்குங்கிறத கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஓகே, அருண், இமேஜ் வியூ ஆகல எங்களுக்கு, எல்லாம் ரொம்ப கிராஸா போயிடுச்சு. ஓ அப்படிங்களா? ஒரே நிமிஷம். அவங்க டாக்குமெண்ட் சென்டரா வியூ ஆகல. ஒரே நிமிஷம். இப்போ தெரியுதுங்களா? இல்லைங்க. மேபி நீங்க ஜூம்
இல்ல இன்னும் நீங்க ஜூம் அவுட் பண்ணி பாருங்க. இருங்க, ஸ்டாப் ஷேரிங் கொடுத்துட்டு ஸ்டார்ட் ஷேரிங் கொடுக்குறேன். ஓகே ஓகே. இப்ப தெரியுதுங்களா? ஓகே ப்ரோ. கொஞ்சம் ஜூம் ஸ்டூடண்ட்ஸ் நீங்க ஜூம் பண்ணி பாத்துக்கங்க. நான் ஜூம் பண்ணா ரொம்ப கிளியரா தெரியுது. நீங்களும் ஜூம் பண்ணி பாத்துக்கங்க. இப்ப தெரியுதா ஜூம் பண்ணா? எஸ் 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 எஸ். ஓகே, இத குயிக் ஸ்டிக்னோன்னு சொல்லி ஒரு சாஃப்ட்வேர் ஸ்டிக்னோகிராஃபிக்கு இத யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து பண்ணிக்கலாம். ஆக்சுவலி ஐ டோன்ட் ஹேவ் டைம், ரன்னிங் அவுட் ஆஃப் டைம். அதர்வைஸ் ஐ வில் ஷோ யூ த கிராஸ் ஸ்கிரிப்டிங் ஆல்சோ. சி, இந்த பிளாக் கலர்ல வருது இல்ல, the black color screen, it is from Kali Linux. Using a Kali Linux, I did a penetration testing. Okay, exploit panni. If anyone interested in hacking or this penetration testing, அதெல்லாம் வந்து நீங்க புரிஞ்சுனா நீங்க நீங்க அந்த மாதிரி சந்தேகங்கள்லாம் கேட்கலாம். I want to show something. Yeah, this is called Naxos tool. Naxos. Guys, please have a look. This is Naxos to do a vulnerability assessment. இந்த tool வந்து ஃப்ரீயாவே கிடைக்குது. Okay. So using this tool, we easily find out the system is vulnerable or not. Okay. இந்த நெட்வொர்க்ல வந்து ஒரு பர்டிகுலர் சிஸ்டம் வந்து அந்த ரெண்டு இருக்கு டெஸ்டிங்ல, பிளாக் டெஸ்டிங், ஒயிட் டெஸ்டிங் அதெல்லாம் இருக்குல்ல, அந்த பர்சனுக்கு தெரிஞ்சு செய்யறது, தெரியாம செய்யறது, இந்த மாதிரிலாம். ஸோ அது மாதிரி நீங்க தெரியாமலையும் செய்யலாம், தெரிஞ்சு செய்யலாம். நீங்க ஆக்சஸ்ங்கிற சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணி do a vulnerability assessment. It will tell what is vulnerable, where is the vulnerable, how to prevent it, everything it will tell in a tool itself. Okay. ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ல என்ன போர்ட் ஓப்பன் ஆயிருக்கு, அந்த போர்ட் வந்து எந்த வழியா ரன் பண்ண முடியுங்கிறது பொறுத்து எல்லாமே சொல்லிடும். பாருங்க, இது சொல்லிருச்சு 45 போர்ட் நம்பர் வந்து ஓப்பன்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ யூசிங் a 45 போர்ட் நம்பர், ஐ எம் ட்ரைங் டு லாக் இன் டு தி சிஸ்டம். ஓகே, ஸோ இது வந்து என்னால் ஷேர் பண்ண முடியாது. பட் I'll if interested people, I'll show you, I'll tell you separately. This is SQL attack. See, SQL injection. I'll tell you cross-site, if cross-site scripting is allow. So இருந்துச்சுன்னா நான் காமிக்கிறேன், ஒரே நிமிஷம். cross-site scripting, இதான் cross-site scripting. See, இங்க பாருங்க, ஸ்கிரிப்ட் வந்து நம்ம திஸ் வெப்சைட் ஹேஸ் பீன் ஹேக்டுன்னு சொல்லி இப்போ சென்ட் அ மெசேஜ்னு சொல்லி ஒரு பேஜ்ல வந்து நம்மளுக்கு ப்ளீஸ் சென்ட் யுவர் மெசேஜ் சம்திங் அந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்கல்ல. இஃப் இட் இஸ் டெவலப்ட் இன் ASPX, சி தெரியுதா? ஸோ நீங்க இந்த ஸ்கிரிப்டை ஓப்பன் பண்ணி பண்ணீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் டைம் யாரெல்லாம் லாகின் பண்றாங்களோ ஆட்டோமேட்டிக்லி அந்த மெசேஜ் இப்படி கன்வே ஆயிரும், திஸ் வெப்சைட் ஹேஸ் பீன் ஹேக்டுன்னு சொல்லி. இதான் கிராஸ் சைட் ஸ்கிரிப்டிங். அந்த பர்டிகுலர் பேஜுக்கு போனாங்கன்னா இட் இஸ் ரிட்டன் இன் ஜாவாஸ்கிரிப்ட். ஓகே, ஒவ்வொரு அதான் செக்யூர் கோடிங் எழுதலைன்னா இந்த மாதிரிலாம் ஹேக் பண்ணலாம். புரிஞ்சுங்களா? ஓகே, ஸோ தென் திஸ் ஒன், இஃப் யூ ஆர் யூசிங் நோட், என்னது அதுக்கு பேரு, வேர்ட்பிரஸ், ஜூம்லா, பிளாக் சைட்ஸ், ஜூம்லா, வேர்ட்பிரஸ் இதெல்லாம் இருக்குல்லங்க. ஸோ அது மாதிரிலாம் அதெல்லாம் வந்து வல்னரபிள் இருக்கக்கூடிய டூல்ஸ். ஸோ அதையெல்லாம் ஈஸியாக ஹேக் பண்ணிடலாம். யூ நீட் டு நோ எப்படி வந்து எதெல்லாம் வல்னரபிலிட்டி இருக்கும், எப்படிலாம் ஹேக் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நீங்க திங்க் பண்ணணும். ஓகே. ஸோ ரெண்டாவது, நீங்க கோடிங் எழுதும் போது எப்படி செக்யூர் கோடிங் எழுதுறது, எப்படி செக்யூர் கோடிங் எழுதுறதுங்கிறது வந்து வெரி ஈஸி. எப்படின்னா எப்படியெல்லாம் ஹேக் பண்ணுவாங்கன்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா அதை நம்ம ப்ரிவென்ட் பண்றதுக்கு கோடிங் எழுதுறது ஈஸியா போயிடும். ஓகே. ஓகே. Okay, guys. If you don't have anything, please we can wind up. Any question, guys? சார் நீங்க ஒரு 3 கோர்சஸ், நிதிஷ் தான் சார், நீங்க ஒரு 3 கோர்சஸ் சொன்னீங்களா சார்? அதுல ஃப்ரீ ஆன்லைன் கோர்ஸ் கண்டக்ட் பண்றேன்னு சொன்னீங்க ஃப்ரீ ஆன்லைன் சார். ஃப்ரீ ஆன்லைன் கோர்ஸ் கண்டக்ட் பண்றீங்கன்னு சொன்னீங்களா சார்? அந்த 3 கோர்ஸ் நெட்வொர்க் அண்ட் செக்யூரிட்டி பத்தி. ஆமா. அதுக்கான ஆத்தரைஸ்டு வெப்சைட்ஸ் எதா இருக்கா சார்? அதாம்மா, உட்மியில வந்து ஆஃபர் போடுவான். ஸோ உண்மை கூட வேண்டாம் உங்களுக்கு. இந்த கோர்சிரா இருக்குல்ல, கோர்சிரா இஸ் த ஆத்தரைஸ்ட் வெப்சைட். கோர்சிரா அண்ட் தன்மை பக்ஷியோட வெப்சைட்ஸ் பாருங்க, தன்மை பக்ஷி. ஓகே, தன்மை பக்ஷியோட வெப்சைட்ஸ் கோர்சிரா. தென் ஐ வில் பிங் டு
மணிகண்டன். ஓகே, மணிகண்டனுக்கு நான் பிங்க் பண்றேன் 2-3 வெப்சைட்ஸ். யூ கேன் கெட் இட் ஃப்ரம் ஹிம். எனக்கு இப்போ ஸ்ட்ரைக் ஓகே ஆனது இதுதான், கோர்சிடாவும் அந்த தன்மை பக்ஷியோட வெப்சைட்ஸ். கனிமொழி ஹேண்ட் ரேஸ் தேங்க்யூ. பண்ணிருக்கீங்க, சொல்லுங்க. Just tell me another 2 questions. Tell about metasploits. Okay, metasploits, it's nothing but Divya, right? So if you know metasploits உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னா you know how to hack it. Okay, so metasploit is nothing but, as I told, vulnerability assessment பண்ணும்போது you come to know where is the threat. Using a thread we can do a metasploit. Metasploit is a tool which available in Kali Linux. Kali Linux யூஸ் பண்ணி நீங்க பர்டிகுலர் சிஸ்டத்தை நீங்க ஹோல் எங்க இருக்குன்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா ஈஸியா நீங்க அந்த எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணலாம் அதைய. சரியா? மெட்டாஸ்ப்ளாய்ட் இட்ஸ் a tool which is available in Kali Linux to hack it. Okay, if nothing is there we can close, guys. சார் ஒரே ஒரு டவுட் சார், ஒரே ஒரு டவுட். Yeah, லாஸ்ட் டவுட். சாரி சார் இன்டரப்ட் பண்ணதுக்கு. சொல்லுங்க. சார் இப்போ வந்து ஒரு பர்டிகுலர் பீப்புள் வந்து நெட்வொர்க்கை வந்து அவர் வந்து செக்யூர் பண்ணிக்க முடியுமா சார்? இப்போ ஆகாஷ்னா எனக்குன்னு நெட்வொர்க்கை வந்து செக்யூர் பண்றதுக்கு ஒரு டீம் என்னால இது பண்ண முடியுமா, ஹையர் பண்ண முடியுமா? பாசிபிளா சார்? உங்களுக்கு தனியா ஒரு நெட்வொர்க் டீமை வந்து ஹையர் பண்ணணும், கரெக்டா? ஆமா சார். நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள், வியர்ட் எக்ஸாம்பிள் சார், எனக்கு ஒரு வியப்பான ஒரு விஷயமா இருந்தது. இப்ப நித்யானந்தன் ஒருத்தர் இருக்காரு, அவர் எங்க இருக்காரு, எதுல இருக்காரு, எப்படி இருக்காருலாம் நம்மளால ஃபைண்ட் பண்ண முடியல. ஆனா நேத்தி கூட வந்து லைவ் பண்ணிட்டு போறாரு, சொல்லிட்டு போறாரு. அவர் எப்படி சார், அவர் ஏன் சார் பிடிக்க முடியல யாருனாலையும்? அது நெட்வொர்க் செக்யூரிட்டினால தானே? இல்ல, அதாவது வந்து ஹோஸ்ட் பண்ணக்கூடிய நீங்க ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டெல் இட் அகைன். ஸோ நீங்க ஹோஸ்ட் பண்ணக்கூடிய வெப்சைட் நீங்க எங்க இருக்கீங்க, என்ன பண்றீங்க அப்படிங்கறதெல்லாம் வந்து ஜியோகிராபிக் லொகேஷனை வச்சு கண்டுபிடிச்சிடலாம். சரியா? ஜியோகிராபிக் லொகேஷன் வச்சு கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ பட் ஆனா நீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் வந்து பேசிட்டு இருக்கக்கூடிய நம்ம லைன் வந்து யூஎஸ்ல இருந்து ஹோஸ்ட் ஆகுது. ஓகேயா? ஸோ இப்போ நீங்க என்னோட ஐபி நீங்க சர்ச் பண்ணி பாத்தீங்க அப்படின்னா whois.comல வந்து சர்ச் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா whois ஆர் whois.comல நீங்க வெப்சைட்டையோ என்னோட ஐபியோ சர்ச் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா அது வந்து சொல்லும் இட் வில் ஹோஸ்டட் இன் யூஎஸ் அப்படின்னு சொல்லும். கரெக்டா? ஸோ இப்போ நீங்க ஹோஸ்ட் பண்ணும்போது சில கண்ட்ரிஸ் இருக்கு, ஃபின்லாண்டு, சில கண்ட்ரீஸ்ல நீங்க ஒரு ஹோஸ்ட் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா அதோட டீடைல்ஸ் உங்களால எடுக்க முடியாது. ஓகே, ஸோ ஈவன் நெட்ஃபிளிக்ஸ்லாம் பார்க்குறோம்ல, பிரைம் வீடியோலாம், நான் வந்து அந்த சீரியல்ஸ்லாம் நிறைய பார்ப்பேன். சீரியல்ஸ்னா வெப் சீரிஸ். ஓகே, அமெரிக்கன் வெப் சீரிஸ் பார்ப்பேன். இப்போ இந்தியாவில் வந்து அந்த சீரிஸ் வந்து அவைலபிளா இருக்காது. அதுக்கு வந்து நான் ப்ராக்ஸி போட்டுருவேன். அல்ட்ரா ஸ்டஃப்னு ஒரு ப்ராக்ஸி அப்ளிகேஷன் இருக்கு, உங்க எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். நான் அந்த ப்ராக்ஸி போட்டுட்டு நான் ஓபன் பண்ணேன்னா யூஎஸ்ல இருந்து ஓபன் பண்ண மாதிரி காமிக்கும். ஓகே, என்னை ஃபைண்ட் பண்றது கஷ்டம். யூஎஸ்ல எங்க இருப்பேன்னு எனக்கு தெரியாது. நீங்க அந்த நடந்துகிட்டே போவாங்களா, அதுக்கு பேரு மறந்துருச்சு, அந்த கேம் பேரு. சில கேம்லாம் அப்படிதான் விளையாடுவாங்க, இந்த நாட்டுல இருக்கிற மாதிரி வேற நாட்டுல இருக்கிற மாதிரி காமிக்காது. ஸோ லைக் தட் அந்த நித்யானந்தாங்கிற அந்த அவருக்கு வந்து நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு டீம் இருக்கு, நெட்வொர்க் டீம் இருக்கு. ஸோ தே ஆர் டூயிங் லைக் தட். ஈவன் we can hire, we can do that. We can outsource everything. Okay, thank you. Thanks guys. Over to Manikandan. Yes sir, thank you Arun sir. Actually நம்ம 2 மணி நேரம் போட்டோம், பட் it crossed time. நல்லா கிளாஸ் போச்சு. ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸும் கொஞ்சம் நல்லா இன்டராக்டிவா சொன்னாங்க. I will get the feedback from them. அண்ட் குறிப்பிட்ட இந்த டைம்ல we can say that இதெல்லாம் இருக்குன்னு சொல்ல முடியும். எஸ், ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட். இதுல ஒவ்வொன்றிலையும் நம்ம உள்ள ரிசர்ச் பண்ணி போறப்போ அது பெரிய டீப் ஸ்டடியா போகும். ஸோ இன்னைக்கான விஷயம் வந்து நெட்வொர்க் செக்யூரிட்டி என்ன, சும்மா பேசிக்ஸ் என்னென்ன இருக்கு, என்னென்ன பண்ணலாங்கிற மாதிரி